equity investing over 17 years in the financial market. He is currently the head of research and co-fund manager at iThought. He has worked with Fidelity, Reliance Capital, and IIFL Wealth across various functions in asset management and wealth management. He is an active speaker in public forums, including Tamil Nadu Investor Association, SEBI Investor Meets, etc. He is also a regular columnist at The Hindu. Let us welcome him onto the stage. Thank you. A very good afternoon. Audible, right? Yes, sir. Okay. Tough stand, right? Post or legend. Adukappuram, Madam Aarthi is going to speak on mutual fund. So next 1 hour, let's make it a little more interesting in terms of konja activity irukum. The way I believe is, the more we feel comfortable and the more we feel keep questioning, we will learn, right? So next 1 hour, just pay a little more attention. Try to answer, be active. Sariyana badil, karatana badil illa. But actually participate panano. Why? You have taken all the effort to come here, right? So let's make best use of it. So before getting into a very tough part, as Shyam told, right? It's a lot of numbers. Konjam iduvada irukum, but still I'll try to make it. But before getting into this, one important question I want to ask. Why are we a long-term investor or a short-term investor? Can I have, who all thinks themselves a short-term investor? Less than 3 years? I think why everyone is long-term investor. Huh? Both long-term, short-term. Good, sir. How about you? That's only 2 people in this entire 200 people. So slowly, correct. Huh? I am not alone. See, being short-term investor tappilla, being long-term investor tappilla. But namma enna namakku theriyano. Othukiringla illaya? The most important thing is, you need to know who you are. Adu illana market romba expensive, correct? So there is nothing wrong about being short-term and long-term. But ஏன் நான் இந்த கேள்வி இப்போ எடுத்து வச்சேன்? அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு क्वेश्चन உங்க மைண்ட்ல வந்திருக்கணும். The topic is annual report, right? இது ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ற ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு ஆக்சுவலி ஒரு irrelevant-ஆன ஒரு டேட்டா பாயிண்ட். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? ஏன்? அப்படி இல்ல, ரிப்போர்ட் 3 இயர்ஸ் விட்டுருங்க. நான் வந்து ஒரு 3 மந்த்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்றேன், தப்பே இல்ல. ஐ அம் டேவிங் 3 மந்த்ஸ். ஆனுவல் ரிப்போர்ட் படிக்கணுமா? அவ்வளவுதான். எடுத்தமா ட்விட்டரை பார்த்தோமா, சோசியல் மீடியா பார்த்தோமா, வாங்கினோமா, காசு பண்ணோமா, போயிட்டே இருந்தோமா இருக்கணும். அது எதுக்கு 10 வருஷம் ஆனுவல் ரிப்போர்ட் படிக்கிறதுல அந்த ஸ்டாக் மேல போயிடும். கரெக்டா? எஸ் சார் நோ? I'll tell you, this is not for us. People investing 10-20 crore first saying, Balaji, let me invest. நீ படிச்சிட்டு வா Balaji. No, this is happening. So, the only thing I keep telling is, as long as they are very, very clear, nothing wrong. நம்ம எங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகணும்னு சொல்லிடுறேன். ஒரு பக்கம் நம்ம லாங் டேர்ம் பண்ணுவோம், ஆனா பண்றது கொஞ்சம் ஷார்ட் டேர்மா இருக்கும். இது வந்து ஒரு ட்ரேடிங் ஜர்னல் எடுத்தா பார்க்கும். நீங்க இவ்வளவு பேர் சொன்னீங்க, சில பேர் மட்டும் தான் துணிச்சலா ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க, இல்ல பாலாஜி நான் ஷார்ட் டேர்மும் பண்ணுவேன். எல்லாருமே அப்போ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர். உங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போய் பாருங்க. லாங் டேர்ம்னா மினிமம் 3 இயர்ஸ். ஐ எம் நாட் ஈவன் டாக்கிங் பஃபெட், நலந்தா கேபிட்டல் மாதிரிலாம் பேசல. மினிமம் 3 இயர்ஸ் எவ்வளவு ஸ்டாக் நீங்க ஹோல்ட் பண்ணிருக்கீங்க? Good. Now let's be honest. This is our forum. There is nothing right or wrong. It's all about being true to yourself. அப்போதான் ஒரு நல்ல கேள்வி நீங்க கேட்க முடியும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல பதில் தர பார்க்கிறேன். ஸோ ஷார்ட் டேர்ம்ல ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டோட ஆர் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட எஃபெக்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஒன்லி சென்டிமெண்ட், எங்க ஃப்ளோ போகுது. ஷாம் சொன்ன மாதிரி 2018ல இந்த கிளாசிபிகேஷன் ஒன்று சொல்லி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, காசு கம்ப்ளீட்டா ஸ்மால் கேப்புக்குள்ள போகுது. ஸ்மால் கேப்பை வாங்கினா மட்டும் தான் காசு பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு வெரி ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன். சின்ன கம்பெனிக்கு அவ்வளோ ஒப்பீனியன். நம்ம சொசைட்டில நிறைய பேர் டிசிஎஸ்ஓ இல்லை இன்ஃபோசிஸ்ல கண்டிப்பா வேலை பண்ணுவாங்க. அண்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஈஸி ரிசர்ச் கம்பெனி. ஏன் ஒரு பிரச்சனைனா ஒரு ஃபோன் கால், உங்க டைரி எடுத்தீங்கன்னா டெலிஃபோன் இதுல அட்லீஸ்ட் 10 பேர் ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில இருப்பாங்க இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி விச் ஒரு ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் எடுக்கணும். ஏன்? நம்மளே ஒரு 10 பேர்கிட்ட பேசலாம். தொழில் நல்லா இருக்கா, சேலரி ஹைக் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா, பிசினஸ் எல்லாம் பண்றீங்களா, கோடிங் எல்லாம் பண்றீங்களா, இல்ல மெஷின் கோடிங் பண்ணுதா, கரெக்டா? குட் ரிசர்ச் கேன் பி டன். அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஆல்வேஸ் ரைட் த நியூ ஃபேன்சிட் ஸ்டஃப், கரெக்ட்? ஸோ ஃபார் அ ஷார்ட் டேர்ம் யூ டோன்ட் நீட் திஸ். ஆல் அப்ஜெக்டிவ் இஸ், இஃப் ஐ எம் வில்லிங் டு இன்வெஸ்ட் ஃபார் 3, 4, 5, அதுக்கு மேல இருந்ததுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம்.
பட் 3 to 5 years இருந்தீங்கன்னா annual report will become a first starting point. அகெயின் இது மட்டும் எண்ட் இல்லை, ஆனால் இது ஒரு நல்ல துவக்கம். த வே ஆஸ் அ ரிசர்ச் ஹெட்டாக நான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது இந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டு தான், ஒரு மதர் டாக்குமெண்ட் மாதிரி. ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் என்ன? நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, பட் ஐ தாட் தெர் ஆர் 3 இம்பார்ட்டன்ட் பெனிஃபிட்ஸ் விச் ஐ வாண்ட் டு ஸ்பீக். ஃபர்ஸ்ட், ஒரு பிஸ்னஸோட ஒரு கேரக்டரை புரிஞ்சிக்க முடியும். எல்லாருமே ஒரு இண்டிவிஜுவலா? எஸ் ஆர் நோ? வி ஆல் ஆர் இண்டிவிஜுவல். எவ்ரி ஒன் ஹேவ் தேர் ஓன் பர்சனாலிட்டி. நல்லது கெட்டது பிடிச்சது பிடிக்காது எல்லாமே இருக்கும். இட்ஸ் அ வெரி நேச்சுரல் திங். சிமிலர் ஸ்டஃப், எவ்ரி பிஸ்னஸ் அஸ் அ கேரக்டர். ஒரே இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஒரு 5 கம்பெனில ஒரு 5 விதமான கம்பெனி இருக்கும். கரெக்டா? ஏன்? ஒருத்தன் கடன் வாங்கியிருப்பான், ஒருத்தன் கடன் வாங்கியிருக்க மாட்டான், ஒருத்தன் குட்வில் வச்சிருப்பான். ரைட்? வி வில் சி. ஸோ ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்ல தெளிவா தெரிஞ்சிடும். ஒரு அளவுக்கு நம்ம பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, ஓ இவங்க எல்லாருமே பேர்ல தான் ஒண்ணு. கரெக்டா? ஆனா மாற்றம் வேறு. செகண்ட், ஆப்வியஸ்லி ஏன் நம்ம இங்க இருந்து இன்னைக்கு வந்திருக்கோம்? ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமா? ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்ல படிக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு நல்ல கம்பெனியை நான் சீக்கிரமா ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமான்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு. கரெக்டா? கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஏன்னா அது ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி டாக்குமெண்ட், உண்மைத்தனமான டாக்குமெண்ட். அதுல ரொம்ப ஃப்ராட்லாம் பண்ண முடியாது. அதர் முன்னே ஒரு கம்பெனி கொடுத்தாங்க, அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. மேஜர் கம்பெனி டாக்குமெண்ட்லாம் நிஜமா நம்ம நம்பலாம். தேர்ட், சில பிசினஸ் ரிஸ்க கண்டிப்பா பேலன்ஸ் ஷீட்ல மட்டும் தான் நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும். நம்ம ஒரு லோன் போனா என்ன கேட்கறாங்க? என்ன டாக்குமெண்ட் கேட்கறாங்க? someone bankers or someone took loan, ITR, நம்ம என்ன பனியன் ஜட்டி எல்லாம் எல்லாத்தையுமே கேட்பாங்களா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு தான் கொடுப்பான். கரெக்டா? கிட்டத்தட்ட இதுதான் ஒரு ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ன்றது. ஒரு ஜாதகம் பார்க்குற மாதிரி தான், எல்லாத்தையுமே போட்டிருப்பாங்க. அது கம்பல்சரியா போடுவாங்க. சில விஷயங்கள் அந்த ஒரு வருஷம் மட்டும் போடுவாங்க. ஒரு சிஇஓ அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது அந்த விஷயத்துல அந்த வருஷம் மட்டும் அந்த சிஇஓக்கு என்ன சேலரி கொடுக்குறோம், அவருக்கு சேலரி கொடுக்கறதுக்கு நான் எந்த மாதிரி கண்டிஷன்லாம் கொடுத்துருக்கேன்னு அந்த வருஷம் கொடுக்கணும். அதை ஷேர் ஹோல்டராக நம்ம அப்ரூவ் பண்ணுவோம். எப்படி அப்ரூவ் பண்ணுவோம்? நம்ம அது ஏஜிஎம்கே போக மாட்டோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அப்ரூவ் ஆயிடும். கரெக்டா? ஸோ எஸ்டர்டே நான் ஒரு ஏஜிஎம்ல இருந்த மைனாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நாட் கெட்டிங் ரைட்ஸ். தப்பே தப்பு. மைனாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர் நம்மளே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கீழே வச்சு கூடாது. ஒரு கரெக்டான ஒரு கேள்வி கேட்டா ஜெனரலி தே வில் கெட் குட் ஆன்சர்ஸ். ஸோ வி ஹேவ் ஆல் தி ரைட்ஸ் டுடே டு ஆக்சுவலி கோ டு ஏஜிஎம். ஆன்லைன் ஏஜிஎம்ல ஒரு பெனிஃபிட் என்னன்னா, கண்ட்ரியில் எங்க ஏஜிஎம் நடந்தாலும் அட்டன் பண்ண முடியுது. கரெக்டா? ஸோ இந்த 3 பெனிஃபிட் நிறைய இருக்கு, பட் அந்த 3 ஐ தாட் ஐ ஜஸ்ட் பிரிங் இட் டு யூ. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னா, இந்த 5 விஷயங்கள் ஒரு ஒரு ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல இருக்கும். பேலன்ஸ் ஷீட், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ, தேர்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட், 4 ஸ்கெடியூல், 5th அதர் டிஸ்க்ளோஷர். இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் நான் எடுக்க போறேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல ஒரு 100 பேஜ் கழிச்சு தான் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் வரும். நீங்க எப்படி ஆனுவல் ரிப்போர்ட் படிக்கணும் தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 100 பேஜ் விட்டுருங்க. ஏன் தெரியுமா? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 100 பேஜ்ல நிறைய இங்கிலீஷ் இருக்கும். யாரா இங்கிலீஷ் படிக்கணும், நான் கிராமர் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அதெல்லாம் நம்ம அதை படிக்கலாம். நிறைய இருக்கும், நல்லா கியூட்டாலும் எழுதுவாங்க. அது எழுதுறதுக்கே ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு. பட் நம்ம டயர்ட் ஆயிடுவோம். எஸ் ஆர் நோ? there is a mental energy goes in, right? நீங்க ஒரு 10 பேஜ் படிச்ச அப்புறம் ஒரு 11ஆவது பேஜ்ல ஒரு நேச்சுரல் ஹியூமன் பீயிங் சொல்றேன், மேபி சூப்பர்மேன் அந்த மாதிரிலாம் விட்டுருங்க, இட் ஜஸ்ட் டிராப்ஸ் டவுன். இது ஒரு நியதி. ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம ஒரு 100 பேஜ் கழிச்சு போயிட்டா தான் நம்பர் வரும் கண்டிப்பா. எக்ஸப்ட் சுந்தரம் குரூப் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லேயே போட்டுருவாங்க 10 வருஷத்தோட நம்பர். பியூட்டிஃபுல். எந்தெந்த கம்பெனி 10 வருஷம் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறானோ தெளிவா கண்டிப்பா ரிசர்ச் பண்ணலாம். ஏன்? அவன் சொல்றான், சார் தான் நம்பர் சார், பிடிச்சிருந்தா வாங்க, பிடிக்கலன்னா தட்ஸ் இட். ஆனா சில கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க தேடுவீங்க 500 600 700 பேஜ் எல்லாம் கூட பார்த்துட்டேன், 150 சப்சிடரி கூட பார்த்துட்டேன். அப்போ நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு 200 300 ஆரம்பிச்சாதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் வரும், பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஒரு 4 டூல்ஸ் ஐ ஷேர் இட். ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான ஒரு டூல் விச் வி சி பர்டிகுலர்லி என்னன்னா, ஒரு கம்பெனி எக்ஸஸ் கேபிட்டல் வச்சிருக்காங்களா இல்ல கம்மியான கேபிட்டல் வச்சிருக்காங்களா? புரியுதா? சில கம்பெனிக்கு என்ன ஆகும்னா, ரொம்ப கேபிட்டல் வச்சிருப்பாங்க, தேவையே இல்லை. ஐடி இண்டஸ்ட்ரி சம் டைம் பேக் அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு. நல்லா சம்பாதிப்பாங்க, டிவிடெண்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க, அந்த காசையும் சும்மா வச்சிருப்பாங்க. அந்த காசு என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா?
Does anyone knows? முன்னாடி ஒரு 4 years back 5 years back IT company used to do. ஆமா, எடுத்து போய் லிக்விட் ஃபண்ட்ல போடுவாங்க, ட்ரெஷரி பண்ணுவாங்க. சார் நீங்க ஐடி கம்பெனி ரன் பண்றீங்களா இல்ல ட்ரெஷரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரன் பண்றீங்களான்றது புரியல. கரெக்ட்? சோ சில கம்பெனிக்கு ஃபேக்ட் ஜாஸ்தி, தேவைப்பட வேண்டிய கேபிட்டலை தவிர்த்து நம்ம கேபிட்டல் அவங்க நிறைய வச்சிருப்பாங்க. 1 கோடி 2 கோடி இல்ல, 50,000 கோடி 60,000 கோடி 70,000 கோடி 1000 2000 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருந்தது. இப்போ they have slowed it down. ஸோ பட் ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு லாங் டேர்ம் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் நிறைய இருந்ததுன்னா அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா? அந்த கம்பெனி சர்வைவ் ஆகலாம். ஏன் இந்த வச்சிருக்காங்கன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வியும் நம்ம கேட்கணும். ஒரு ஈக்விட்டி கேபிட்டல்ன்றது ஒரு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல். கரெக்டா? நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா திருப்பி வாங்க முடியாது. ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு சஃபிஷியன்ட் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் கண்டிப்பா தேவை. மோஸ்ட் ஆஃப் த லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி ஈக்விட்டி கேபிட்டல் இருந்து தான் அவங்க பண்ணணும். ஏன்? அது ஒரு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல், பர்பெச்சுவல் கேபிட்டல் பண்ணுவாங்க. எப்பவுமே நீங்க அந்த திருப்பி கேட்க முடியாது அன்லெஸ் சம் ஸ்டாச்சுட்டரி இஷ்யூஸ் வந்தா மட்டும்தான். அப்போ நீங்க வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் டிசிஷன் எடுக்க முடியும். கரெக்டா? ஸோ இந்த கம்பெனி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான், வெரி குட் கம்பெனி, 25,000 கோடி டோட்டல் ஈக்விட்டி கேபிட்டல். கரெக்ட்? இந்த நம்பர் வச்சுக்கோங்க, இந்த டெசிமல்ஸ் இந்த டாட்லாம் விட்டுருங்க. நம்ம எப்பவுமே வந்து க்ரோஸ்ல பார்ப்போம், ஒரு ரவுண்டடா பார்ப்போம். பிகாஸ் 99% புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், இந்த லாஸ்ட் ஒரு டிஜிட்ல புரிஞ்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. பேலன்ஸ் ஷீட் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம். ஒரு கம்பெனி ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது என்னமா, மொத்த கம்பெனியோட எடை எவ்வளோ, அதோட உன்னோட குட் ஃபேட் பேட் ஃபேட் டிவைட் பண்ணிப்போமே. 31,000 கோடி இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் சைஸ். இந்த கம்பெனியோட என்டையர் பேலன்ஸ் ஷீட், இந்த பிசினஸ் ரன் பண்றதுக்கு தேவைப்பட வேண்டிய கேபிட்டல் இவங்க வச்சிருக்கிறது 31,000 கோடி. அதுல எவ்வளவு கோடி ஈக்விட்டி கேபிட்டல்? 25,000 கோடி. எப்பவுமே இது ஒரு 1.4 ரேஷியோ 1.5 ரேஷியோக்குள்ள இருந்ததுன்னா சிறப்பா இருக்கும். அப்படின்னா ஒரு 25,000 crores ஈக்விட்டி இருந்ததுன்னா இந்த கம்பெனி 40,000 கோடி வரைக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட் சைஸ் போற வரைக்கும் சஃபிஷியன்ட் ஈக்விட்டி இருக்கு. அப்படின்னா இந்த கம்பெனி எல்லாம் பேங்க்ரப்ட் ஆறதுக்கு கிட்டத்தட்ட வாய்ப்பே இல்லை. இப்போ ஒருத்தருக்கு கடனே இல்லை, நீங்க வந்து உங்களோட இன்கம் லெவல கீழே தான் செலவு பண்றீங்க, பேங்க்ரப்ட் ஆக முடியுமா? இந்த மாதிரி தான் ஒரு சிறப்பான ஒரு ஸ்ட்ராங் கம்பெனி இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள். Now the question is, last 1 year பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈக்விட்டி கேபிட்டல் கம்மியா இருக்கு. Can you notice? 26ல இருந்து ஏன் இந்த கம்பெனி 6,000 கோடி ப்ராஃபிட் பண்ணிருக்காங்க, ஆனா இது grow ஆகல. ஏன்? ஃபைனலா அவங்க என்ன பண்றாங்க? திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 2 விதமா திருப்பி கொடுத்தாங்க. ஒரு விதம் டிவிடெண்ட், 65 6,000 கோடியில கிட்டத்தட்ட 4,000 கோடி டிவிடெண்டா கொடுத்துட்டான். பேலன்ஸ் ஒரு 2,000 கோடி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பை பேக் பண்ணிருக்காங்க, 289 இருந்து 282. ஸோ ஃபைனலி, ஆனா இது ஒரு எக்ஸலண்ட். ஸோ ஒரு கம்பெனிக்கு ஈக்விட்டி கேபிட்டல் ரொம்ப முக்கியம். கோவிட் மாதிரி ஒரு டைம்ல நினைச்சு பாருங்க, ஈக்விட்டி கேபிட்டல் இல்லாத கம்பெனி என்ன இருக்கும்? அந்த ஸ்டாக்ல இம்பாக்ட் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது சஃபிஷியன்ட் ஈக்விட்டி இருக்கா அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் சைஸுக்கு. இதுக்கு ஒரு ஆப்போசிட் கம்பெனி காட்டுறேன். அகைன் இது நல்லது கெட்டது இல்லை, 2 கம்பெனியும் அந்தந்த ரிஸ்க புரிஞ்சுதான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். இல்ல, அது மார்க்கெட் கேப். ஈக்விட்டி கேபிட்டல்ன்றது நம்மளோட என்டையர் நெட்வொர்க். அந்த கம்பெனி வருஷம் ப்ராஃபிட் பண்ணிருப்பாங்க, அந்த டிவிடெண்டை விட்டுட்டு பேலன்ஸ் நம்ம ப்ராஃபிட்டை ரீடைன் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? அவங்க வந்து நான் டிவிடெண்ட் உங்களுக்கு ஹாப்பியா டிக்ளேர் பண்றேன்னு சொல்றாங்க. அது சொல்லக்கூடாது. உங்க காசை முக்காவாசி நான் ரீடைன் பண்றேன். கரெக்டா? நம்ம 100 ரூபா சம்பாரிச்சு 30 ரூபா கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளோட 70 ரூபா எங்க போகுது? அதை ரீடைன் பண்றாங்க. கரெக்டா? அதுதான் உங்களோட ஈக்விட்டி கேபிட்டல். ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் கொடுத்துருப்பாரு, அது ஒரு பிரைமரி மார்க்கெட்ல வந்து ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ணிருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் வருஷம் 100 ரூபா சம்பாரிச்சா நம்மளுக்கு 100 ரூபா கொடுக்க மாட்டாங்க. டிப்பிக்கலா கம்பெனி 20 to 30% தான் இந்தியாவில் கொடுக்குறாங்க. அப்ப அந்த 70 rupees ரீடைன் பண்ணிப்பாங்க. ரைட்? அந்த ரீடைன் பண்ணி தான் பஜாஜ் ஆட்டோ இன்னைக்கு 25,000 கோடி கேஷ் பேலன்ஸ் வச்சிருக்கான். பட் இப்ப ஸ்லோவா என்ன பண்றான்? ஓகேப்பா, என்கிட்ட நிறைய கேபிட்டல் இருக்கு, எனக்கு இப்போ காசு தேவைப்படல, நான் என்ன பண்றேன்? டிவிடெண்டா கொடுக்குறேன். சேஃப் கம்பெனியா மாறுது. அது ரிசர்வ்ஸ், கம்ப்ளீட்லி ரிசர்வ்ஸ். இப்போ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் எவ்வளவு சிம்பிளா இருந்தது, லைன் ஐட்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கும். ஒரு சின்ன ஹிண்ட், ஒரு நல்ல கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காது. ஒரு 6-7 ஐட்டம் நீட்டா 1000 crores போடுவான். ருபீஸ் இன் லேக்ஸ் மில்லியன்ஸ் நம்ம அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். நம்ம ஆக்சுவலி க்ரோஸ்ல தான் படிப்போம். கரெக்டா? இந்த வந்து 8 டிஜிட் பாயிண்ட் ஒரு 4 டிஜிட் போடுவாங்க. டேய் யாரா எப்படி படிக்க முடியும்? ஸோ இப்போ இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா, அகைன் ஐம் நாட் கலரிங் தட் திஸ் இஸ் a bad company, but it's slightly complicated company. Do you agree?
இங்க நீங்க நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் கவுண்ட் பண்ணணும்னாவே நீங்க ஒரு PhD படிச்சிருக்கணும். கரெக்டா? The one interesting thing I want is balance sheet size 88,000 கோடி கம்பெனி. இது சின்ன கம்பெனி இல்ல, 88,000 கோடி கம்பெனி. ஆனா ஈக்விட்டி கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? எவ்வளவு இருக்கு? 26,000 crores. So இந்த ரேஷியோ 1:3 இருக்கு. கரெக்டா? டிப்பிக்கலி இது ஒரு 40,000 கோடி அப்படி இல்லைன்னா ஈக்விட்டி கேபிட்டல் அவங்களுக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 60,000 கோடி 50,000 கோடி இருந்தா சேஃபான ஜோன்ல இருக்காங்க. இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்காங்க? நிறைய கடன் எடுத்திருக்காங்க. 20,000 கோடி கடன் இருக்கு. அப்புறம் இந்த பேயபிள் ஒரு ஐட்டம் இருக்கும். யாருக்கு கொடுக்கணும் அவங்க காசு? அந்த ஐட்டம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும். 20,000 கோடி 30,000 கோடி. அப்ப அவனோட நிலைமை பாருங்க. சோ இவங்களுக்கு கடன், சார் எங்களுக்கு கடன் 20,000 கோடி தான் இருக்கு சார், அது டைரக்ட் கடன். பட் பேயபிள் யாரோட காசு? அவனோட காசு தானே, அதை தானே நீங்க வச்சு ரன் பண்றீங்க. கரெக்ட்? This tells this business is slightly more complicated, this business is slightly risky. அது தகுந்த மாதிரி நம்ம பிரைஸ் பண்ணணும். ஸோ வென் ஸ்டோரி எல்லாமே நல்லா தான் சொல்லுவேன், ஸ்டோரி இஸ் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல். ஃபைனலாக நம்ம வந்து ஜாதகம் எடுக்கும் போது தான் தெரியும். அவர் வந்து சொல்லுவார்ல, சார் இதில் குறை இருக்கா இல்லை குறை இருக்கு, அது மாதிரி. ரைட்? ஸோ திஸ் கம்பெனி இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லிவரேஜ்ட். ஓகே, இதனால இம்பாக்ட் நம்மளுக்கு எப்போ? ஒரு எக்கனாமி டவுன் டர்ன் வரும்பொழுது பெரிய பிரச்சனை வரலாம். கரெக்டா? இவங்க வந்து வட்டி கட்டணும், எல்லாமே இருக்கு, ரீபேமெண்ட் கொடுக்கணும், லோனு. கரெக்டா? ஸோ திஸ் ஸ்டாக்ஸ் வில் டூ வெரி வெல். எக்கானமி நல்லா பண்ணிச்சுன்னா சூப்பரா இருக்கும். ஆனா எக்கானமி திரும்பிடுச்சுன்னா இட் பிகம் ரிஸ்கி. ஸோ திஸ் இஸ் வை வி சே சில பிசினஸ்ல ரிஸ்கி பிசினஸ் நாங்க வாங்க மாட்டோம். ஏன் அது ரிஸ்கி நீங்கன்றீங்க? கதெல்லாம் சூப்பரா இருக்கு, அவன் வந்து நல்லா பேசுறானே, அதெல்லாம் கரெக்ட் தான். நீங்க எடுத்து அவனோட இதை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும். ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சச் கம்பெனி. அதே கம்பெனில the second tool பேலன்ஸ் ஷீட்ல பார்க்க வேண்டிய. ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் திங் வி சா ஒரு ஈக்விட்டி கேபிட்டலுக்கும் மொத்த சைஸும் இவ்வளவுதான் இருக்கணும். எடை இந்த BMI இண்டெக்ஸ் நம்மளுக்கு சொல்லுவோம்ல, அது மாதிரி அது அப்படி வச்சுக்கோங்க. செகண்ட், குட்வில். வாட் இஸ் குட்வில்? வி நோ, ரைட்? அக்கௌண்ட்ஸ்ல வெரி சிம்பிள். whenever we buy something intangible இருந்ததுன்னா அக்கவுண்டிங் என்ட்ரில என்ன சொல்லுவாங்க? அது குட்வில்ல போட்டுருப்பா. கரெக்டா? see goodwill is again good bad ன்றது இல்ல, ஆனா குட்வில் இருக்கிற ஒரு ரிஸ்க் நான் சொல்லிடுறேன். பிகாஸ் மை ஜாப் ஹியர் இஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டூல்ஸ் எல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல தெளிவா இருக்கும். அதை நம்ம பார்த்து, இல்ல இந்த பிசினஸ் எனக்கு பொருந்தாது, இது நல்லது கெட்டது இல்ல, ஏன் பர்சனாலிட்டிக்கு பொருந்தாது. கரெக்டா? இந்த கம்பெனில குட்வில் பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த கம்பெனி மில்லியன்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ 1,17,000 crores பெரிய கம்பெனி. 30,000 கோடி குட்வில் இருக்கு. எவ்வளோ? 30,000 கோடி குட்வில். கரெக்டா? இந்த குட்வில் எப்போ தெரியுமா ஆகும்? நீங்க கோவிட்ல ஒரு டேட்டா பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டாக் 80-90% விழுந்த ஸ்டாக்ல ஒன் ஆஃப் த காரணம் என்ன தெரியுமா? டு எனிபடி ரிமெம்பர் டுடே? ஷாம் செட் ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். பழைய நியூஸ் பேப்பர், பழைய மேகசின், பழைய ரிப்போர்ட்லாம் கோல்டு. ஐ ஹாவ் அ ஹேபிட், கன்சிஸ்டண்டா நான் 5 years பேக் பண்ணதை படிப்பேன். ஏன் தெரியுமா? அன்னைக்கு என்ன நடந்தது, என்ன ஒப்பீனியன் வச்சிருந்தோம், இன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். 2020ல இம்பேர்மெண்ட் நடந்தது. நிறைய கம்பெனி இதை சாக்கா வச்சு என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? அந்த குட்வில்ல கணக்க ரைட் ஆஃப் பண்ணிடு. ஸோ பேங்க்ல முன்னாடியே காசு இல்லை, திருட வந்த மாதிரி என்ன மொத்த காசும் காலி பண்ணிட்டு எல்லாமே அவனே எடுத்துட்டு போயிட்டான். அவன் பார்த்துருப்பான், என்ன எனக்கு டேலி ஆகல, நான் 100 ரூபா தான் எடுத்தேன், பட் 500 ரூபா போச்சுன்னு கணக்கு கொடுத்துருக்கலாம். கரெக்டா? குட்வில்ல ரைட் ஆஃப் பண்ண என்ன ஆகும்? சடன்லி உங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல அப்படியே அந்த ஈக்விட்டி கேபிட்டல். ஸோ இந்த கம்பெனில சொல்றேன், இந்த கம்பெனிக்கு குட்வில் இருக்கு. எவ்வளோ? 20,000 கோடி குட்வில். ஈக்விட்டி கேபிட்டல் எவ்வளோ? 26,000 கோடி. சப்போஸ் இந்த 20,000 கோடியில ஒரு 10,000 கோடி ரைட் ஆஃப் பண்ணா ஸ்ட்ரெயிட்டா இந்த 26,000 கோடி என்ன பண்ணுவாங்க? 16,000 கோடியா மாத்திடுவாங்க. அப்போ இந்த கம்பெனி ரொம்ப ரிஸ்கி ஆயிடும். ஒரு 16,000 கோடி கம்பெனி கடன் மட்டும் ஒரு 40,000 கோடி இருக்கு. கரெக்ட்? இதனாலதான் சில கம்பெனிகள் ரிஸ்க் கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருக்கணும். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்ல நீங்க ஒரு கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா குட்வில் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. குட்வில் ஒரு 10-20% ஆஃப் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் இருந்தா பிரச்சனை இல்லை. பட் குட்வில்லே என்டையர் பேலன்ஸ் ஷீட்டா இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த ரிஸ்க் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ரிஸ்க் வராம போலாம். ஆனா அந்த ரிஸ்க் வந்ததுன்னா, ஏன் சார் இந்த ஸ்டாக் அடிச்சாங்கன்னு சொல்லலாம். ஒண்ணுமே இல்லை, அவன் வந்து ரைட் ஆஃப், ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அந்த கண்ட்ரியில், நான் ரைட் ஆஃப் பண்றேன்னு ஒரே ஒரு பிரஸ் ரிலீஸ் கொடுத்து போயிட்டே இருப்பான். அதோட இம்பாக்ட் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? 30-40% அடுத்த நாள் அடிச்சிருவாங்க. யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் த டிஃபரன்ஸ். ஒரு சிம்பிள் கம்பெனி, ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட், அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ல தான் இந்த குட்வில்லாம் நிறைய வரும். நாட் சரி, குட்வில் சின்னதா இருக்கும். ஒரு நான் 100 கோடி கம்பெனி வாங்குறேன்னா ஒரு 50 கோடி குட்வில் இருக்கும். இப்போ டைட்டன் பாட் கேரட்லேன் கண்டிப்பா குட்வில் இருக்கும். ஆனா டைட்டன்ல ஈக்விட்டி கேபிட்டலும் இருக்கு.
ஒரு ஈக்விட்டி கேபிட்டலே இல்ல, குட்வில் நிறைய வச்சிருக்க, குட்வில் ஜென்ரலா ரைட் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. நீங்க வந்து ஹிஸ்டரியில் ஒரு 10 வருஷம் பேப்பர் படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு கஷ்ட காலத்துல குட்வில் ரைட் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. அப்போ அதோட இம்பாக்ட் நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கும். இல்ல எவ்ரிதிங். சரி, இப்போ நீங்க ஒரு பிசினஸ் வாங்குறீங்க, உங்களோட அசெட்ஸ் 100 கோடி, நான் 1000 கோடி கொடுத்து வாங்குறேன். அந்த 100 கோடி அசெட்டா வந்துடும், கரெக்டா? அந்த 90 கோடி நான் எப்படி அக்கௌண்ட் பண்றது அக்கௌண்டிங்ல? அது வந்து குட்வில், அவர் பேருக்காக கொடுத்தேன், அவரை பிடிச்சிருக்குன்னு சம்திங், அந்த பிராண்ட் இருக்குன்னு கொடுப்போம். ஆனா நீங்க ஒரு ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ்ல அவங்க பண்ண மாதிரி குட்வில் ரைட் ஆஃப் யாரும் பண்ணிருக்கவே முடியாது. தட்ஸ் வை ஷாம் செட் ரைட்லி, வெரி வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா யூஎஸ் ஜெனரிக்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் வேணும். ஆரஞ்சு புக், பர்பிள் புக் எல்லாம் இருக்கு. ஐ மீன் என் அனலிஸ்ட் சொல்லும்போது சொல்லு, அது நீயே வச்சுக்கோப்பா, எனக்கு தேவையில்லை, ஏன்னா தட்ஸ் டூ காம்ப்ளிகேட்டட். So these all, they'll find their own instrument to color it. One thing is very clear, this is a complicated balance sheet. And இது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம்ல ஸ்டாக்கும் மார்க்கெட் அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஆனா ஒரு புல் மார்க்கெட் என்ன ஆடும் தெரியுமா? சரிப்பா, இந்த ஸ்டாக் தான் 12P இருக்கு, இதை வாங்குவோன்னு இதையும் ஏத்துவாங்க. எல்லாம் ஏத்தும் போதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, யாரும் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டான். அதான் சொல்றேன்ல, ஒரு 6 மந்த் இன்வெஸ்டருக்கு இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. தயவு செய்து பார்க்கவும் பார்க்காதீங்க, நீங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா காசு பண்ண முடியாது. ஆனா ஒரு 10 இயர் இன்வெஸ்டர் ஒரு 5 இயர் இன்வெஸ்டர்னா ஜாதகம் பார்க்காம பொண்ணு கொடுக்க கூடாது. அது மாதிரிதான். எஸ் பாலாஜி, மேக் இட் யுவர்செல்ஃப் பாலாஜி, so that HUL பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து பாருங்க. ஹார்லிக்ஸ் வாங்கின அப்புறம் அவங்க வந்து டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க, எப்படியாவது மக்கள் ஹார்லிக்ஸ் குடிச்சாகணும்ட்டு. சரி, பெரிய குட்வில். ஐ மீன் பட் FMCG பிசினஸ் ஒரு டம் பிசினஸ். பிராண்டிங் பண்ணி விற்கணும், மார்க்கெட்டிங்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். பட் தே பெய்ட் 40,000 crores. ஜைடஸ் வெல்னஸ் ஒரு கம்பெனி, எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? அவங்க எந்த கம்பெனியை வாங்கினாங்க? காம்ப்ளான், கரெக்டா? இப்போ அவங்க காம்ப்ளான் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அங்க வாங்கினதுல இருந்து 5 வருஷம் என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க. பிகாஸ் இந்த ஜெனரேஷன் பசங்க காம்ப்ளான் குடிக்கிறாங்களா இல்ல ஹெல்த் ட்ரிங்க் குடிக்கிறாங்களா ஒரு கேள்வியே இன்னும் we are also researching and finding, and there is a different. I think my generation, when we grew, right, every drink I had, கரெக்டா? மாசம் மால்டோ, பூஸ்ட், ஐ மீன் எதை குடிக்கலன்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனா இப்போ என் பையன் என் பொண்ணு இல்ல, இஸ் இட் a good drink, இஸ் இட் a healthy drink, does it have sugar கேக்குறாங்களா இல்லையா? ஏன் ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஒண்ணு. செகண்ட், எஸ், the good part is world is open, they are able to study the best thing in the world happening. கேள்வி கேட்கறாங்க, நல்லது. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கிற கேள்வி எல்லாம் ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருக்கு, ரைட்? அப்போ ஒரு 40,000 கோடி கொடுத்து ஹார்லிக்ஸ் வாங்கி இருக்க, பட் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஹார்லிக்ஸை பத்தி யோசிக்கிறாங்களான்னு தெரியாது, கரெக்டா? There is a famous TV channel which my mom sees, which I saw, which my kid doesn't know, கரெக்டா? ஸோ சில விஷயங்கள்ல குட்வில் இருக்கு, FMCG கம்பெனி குட்வில் இருக்கும். ஓகே, குட்வில் எப்படி வந்ததுன்னா, they bought a 28,000 crores company 3 years back. இல்ல சில அக்ரோ கெமிக்கல் கம்பெனி டெட் ஃப்ரீயாலும் இருக்கு. இது அதான் சார், நான் எதுவுமே சொல்லல, இது ஒரு கருப்பு பாக்ஸ். அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி நம்ம அந்த மாதிரி ரிஸ்க் இருக்குன்னு நினைச்சு நம்ம பிரைஸ் பண்ணணும், கரெக்டா? ஒரு பேட்டன்ட் ஒரு பாக்ஸ், அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது, கரெக்டா? டக்குன்னு இந்த பாக்ஸ்ல ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆயிடும்? அந்த 28,000 கோடி பேலன்ஸ் ஷீட் சைஸ் கம்மி ஆகுமோ இல்லையோ, நம்ம போட்ட காசு அதோட இம்பாக்ட் எங்க வரும்? ஸ்டாக் 5-10% விழாது, ரைட்? சோ வில் கோ. சார், குட்வில் யாராவது அக்விசிஷன் பண்ணாலோ இல்ல ஒரு பெரிய R&D ப்ராஜெக்ட் பண்ணி நான் அதை வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணாலும் குட்வில் வரும். குட்வில் இஸ் நாட் பேட். ஆனா குட்வில்லே பேலன்ஸ் ஷீட்டா இருந்ததுன்னா, சார் கொஞ்சம் கொழுப்பு வேணுமா, கொஞ்சம் ஃபேட் வேணும், கொஞ்சம் சுகர் வேணும், கொஞ்சம் சால்ட் வேணும், தப்பே இல்லை. ஆனா பாடி ஃபுல்லா அந்த ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான் நமக்கு புரியணும். இந்த கம்பெனிக்கு குட்வில் ஜாஸ்தி, கரெக்ட்? லாயல்ட்டி அது வந்து செப்பரேட்டா அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்ல வரும், அது நமக்கு தெரியும், யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. வரேன், குட் கொஸ்டின். தேர்ட், 2 முடிஞ்சுச்சா? ஒருத்தர் BMI இண்டெக்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும், ஒரு ஈக்விட்டி கேபிட்டல் இது, அந்த இதுக்குள்ள எவ்வளவு கொழுப்பு ஒரு குட்வில் இருக்கணும், 2 பார்த்தாச்சு. லெட்ஸ் மூவ். தி தேர்ட் ஒன் இஸ் ட்ரெஷரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். சில கம்பெனி
ஒன்லி பிஸ்னஸ் மட்டும் பண்ண மாட்டாங்க, ட்ரெஷரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணுவாங்க. சச் கம்பெனிஸ் திஸ். அகெயின் இந்த கம்பெனி நம்ம ஸ்க்ரூட்டைஸ் நிறைய பண்ணணும். ஏன்? உன் பிஸ்னஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஆனால் நீ வந்து பிஸ்னஸை தவிர்த்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, ட்ரெஷரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க. அது இந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டம்ல இருக்கும். கரண்ட் அசெட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காட்டுவாங்க. இந்த கம்பெனி கிட்டத்தட்ட 52 கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்றாங்க. இது ரொம்ப சின்ன கம்பெனி தான், ரொம்ப பெரிய கம்பெனிலாம் இல்ல. 107 கோடி தான் பிக்ஸ்ட் அசெட்ல இருக்கு, 52 கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கு. கரெக்ட்? அப்படின்னா நீங்க ரெண்டுத்தையுமே ஜட்ஜ் பண்ணணும். 107 கோடி செப்பரேட்டா ஜட்ஜ் பண்ணணும். கரெக்டா? பிகாஸ் அது உங்களோட பிசினஸ். ஆனா இவன் 52 கோடி எங்க வச்சிருக்கான்? நம்ம காசா, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் காசா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிக்விட்ல இருந்தா பிரச்சனை இல்லை. ஒரு சைட்ல என்ன, அதுல ஒன்றும் பண்றதுக்கு இல்லை. 6% 7% சேஃப்னு இல்லை, அதுல ஒன்றும் ராக்கெட் சயின்ஸே இல்லை. ஆனா சில கம்பெனிங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணுவாங்க. இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஈக்விட்டி ஸ்டாக் எல்லாம் வாங்குவாங்க. வாங்குவாங்க, விற்பாங்க, லாங் டேர்ம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் பண்றது ஷார்ட் டேர்ம்லாம் பண்ணுவாங்க. வி ஷுட் நோ திஸ். ஏன் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்? எனிஒன் இதை தெரிஞ்சுக்காம இருந்தா என்ன, தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால என்ன ஆகும்? எஸ் மேடம். அவங்க ட்ரேடிங் பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு எங்க இம்பாக்ட் ஆகும்? கரெக்ட். ஏன்னா அவங்க லாஸ் பண்ணாங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா அந்த கோட்டர்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்ட்ரைட்டா பிபிடில வந்துல எக்ஸெப்ஷனல் லாஸ் ஆர் ஏதோ ஒரு லாஸ் சொல்லி ஒரு 10 கோடி போயிடும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏதோ அட்டென்ஷன் பே பண்ணலாம், நமக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. இன்னும் பிசினஸ்லாம் நல்லா தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த 107 கோடியில் வர பிசினஸ் நல்லா தான் இருந்தது, இன்னொரு பேரலா ஒரு பிசினஸ் ரன்னிட்டு இருக்கு. கரெக்டா? சோ அதர் இன்கம்ன்றது தான் ப்ராஃபிட்டும் இருக்கலாம், ஈக்விட்டில இருந்தா. கோவிட்ல இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து என்ன வந்திருக்கும்? லாஸ் தான் வந்திருக்கும். அகைன் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, இது வந்து அவங்க எப்படி பண்றாங்க நம்மளுக்கு அந்த தெளிவா தெரியணும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போய் பார்க்கணும், உள்ள போய் பார்க்கணும். இதான் ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களே, அப்ப நம்ம அந்த ஸ்டாக்ல ரிசர்ச் பண்ண முடியாதுல்ல. அண்ட் அதோட நம்மளோட வியூ, இந்த பிசினஸ் இஸ் 2 பிசினஸ். ஒரு பிசினஸும் இருக்கு, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. கரெக்டா? அதை புரிஞ்சிட்டு நம்ம பார்க்கணும். இதே பிசினஸ் ஒரு புல் மார்க்கெட்ல என்னதமாகும், டக்குன்னு ப்ராஃபிட் சூப்பரா வந்தோன்னா நீங்க வந்து சூப்பரா இருக்கு பிசினஸ். அது பிசினஸ்ல வந்த ப்ராஃபிட் இல்ல, மார்க்கெட் மேல போனதுனால அதர் இன்கம்ல வந்த ப்ராஃபிட். கரெக்ட்? இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்ன ஆயிடும்னா, நம்ம எதுக்கு பிரைஸ் கொடுக்கணும், ஷாம் சொன்ன மாதிரி ஒரு மல்டிபிள் கொடுக்கணும்னா ஒரு தொழிலுக்கு மல்டிபிள் கொடுக்கலாம். காத்தடிக்கிறதுக்கெல்லாம் மல்டிபிள் கொடுத்தோன்னா காத்து போன அப்புறம் பலூன் மாதிரி நம்ம பிரைஸ் விழுந்துடும். கரெக்டா? விட்டுட வேணாம். அந்த அந்த இன்கம் எங்கிருந்து வருது, அது ஸ்டெடியா வருமா இல்ல நம்ம சென்னை ரோடு மாதிரி இருக்குமா, அந்த மாதிரி ஒரு we need to have some idea. 3 விஷயம் ஆச்சா? பேலன்ஸ் ஷீட், ரைட்? சரி, நான் வந்து டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ இந்த மாதிரி, see this all there lot of booksலயும் இருக்கு. I thought small nuanced stuff நம்மளுக்கு எங்கிருந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் வருமோ அதை மட்டும் தான் நான் டச் பண்ண பார்க்குறேன். செகண்ட், we'll go to cash flow. நம்மளோட இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஸ்ட்ரெயிட்டா எல்லாருமே ரிசல்ட் சீசன்ல என்ன நடக்குதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் நம்பர் போடுறாங்க, அப்புறம் என்ன நம்பர் போடுறாங்க, சேல்ஸ் நம்பர் போடுறாங்க. கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் வருமா, ப்ராஃபிட் வருமா? சேல்ஸ். ஆனா நீங்க நிறைய இதுல பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் தான் டிக்ளேர் பண்றாங்க. சிமிலர்லி ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு பார்க்க வேண்டிய ஐட்டம் என்ன தெரியுமா? பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு அப்புறம் ஆர்டர் என்னமோ பேலன்ஸ் ஷீட், P&L, கேஷ் ஃப்ளோ. பட் நான் இந்த ஆர்டரை மாத்திருக்கேன். ஏன்னா ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு கேஷ் ஃப்ளோ முக்கியம், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்றது ஒரு டாக்ஸ்மேனுக்காக அவன் பண்ற ஒரு ஃபைலிங். ஸோ கேஷ் ஃப்ளோக்கு போயிடுவோம். நெக்ஸ்ட், கம்பெனி வேல்யூவேஷன் எப்போ நல்லா வரும்னா, ஒரு ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ ஜென்ரேட் பண்ற ஒரு கம்பெனியா இருக்கணும். ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோனா என்ன? இவ்வளோ காசு பண்ணியிருக்கேன், கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா காசும் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு 100 ரூபா புக் வேல்யூ இருக்கு, ஒரு 500 ரூபா ஸ்டாக் ட்ரேட் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? 100 ரூபா புக் வேல்யூ கழிச்சிருங்க, அந்த 400 ரூபா கொடுக்குறீங்க. கரெக்ட்? கம்ப்ளீட் ஃபியூச்சர்ல வர ஃபுல் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோவோட டிஸ்கவுண்டட் பேசிக்கலி நம்ம இன்னைக்கு எவ்வளவு வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 400 ரூபா தான் நம்மளுக்கு வந்து மார்க்கெட் கொடுக்குது. அப்போ ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஒரு முக்கியமான கேள்வி உண்டா? அண்ட் அந்த கம்பெனி ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ பண்றானான்றதை நம்ம பார்க்கணும். கரெக்டா? பிசினஸ் பண்றான்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க, கடைசியா காசு சம்பாரிச்சியா? எனிவேடி ஃப்ரம் பிசினஸ் பீப்புள், கல்லால காசு இருக்கா இல்லையா? கரெக்டா? ஒரு செக் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து P&L எவ்வளவுனா காட்டலாம், அவன் சொல்லுவான் சார் பேங்க்ல பேலன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? கரெக்ட்? கேஷ் இஸ் த கிங். ஒரு சேலரி எப்படி கொடுக்க முடியும்? கேஷ் வச்சு கொடுக்க முடியுமா, இல்ல நான் வந்து ரிசீவபிள் வச்சிருக்கேன் ஆனா ப்ராஃபிட் காட்டுன்னு கொடுக்க முடியுமா? கேஷ். ஸோ திஸ் இஸ் TCS ஓட இது.
again, very good company, gem of a company. First company to research also. Why? ஒரு simple company, கண்டிப்பா நம்மளால ஒரு 10 பேரை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஐடியில் யார் இருக்காங்கன்னு. ஒரு ட்ரஸ்ட்வர்த்தி பிராண்ட் ஃப்ரம் டாடா, அதெல்லாம் விட்டுருங்க, நம்பர்ஸே சொல்லும். 42,000 கோடி ப்ராஃபிட். பிக் மணி ஆர் ஸ்மால் மணி? எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிக். ஏன்? இந்தியா மொத்த ப்ராஃபிட்டே 10 லட்சம் கோடி தான் ஜெனரலா. அதுல ஒரே ஒரு கம்பெனி 42,000 கோடி, பிக் மணி. பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி, இஃப் யூ சி நெட் கேஷ் ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா பிசினஸ் பண்ணி சம்பாதிச்ச காசு 41,000 கோடி. ஸோ ப்ராஃபிட்டும் அதுதான், கேஷும் அதுதான். அப்படின்னா அவன் கணக்கு காட்டுற கணக்கும் அதுதான், காசும். இது ஒரு பெரிய கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும். ஒரு வருஷம் அப்படி ஸ்விங் இருக்கலாம். ஆனா நீங்க ஒரு 5-7 இயர்ஸ் அக்யூமுலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பேட்டும் கேஷ் ஃப்ளோவும் கிட்டத்தட்ட பக்கத்துல இருக்கணும். நீங்க 700 ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கீங்கன்னா கேஷ் எவ்வளவு இருக்கணும் உங்ககிட்ட? கிட்டத்தட்ட 700 ரூபாய் இருக்கணும். கேஷ் 200 ரூபாய் இருந்ததுன்னா 500 ரூபாய் ரிசீவபிள் இருக்கு சார். அப்படின்னா நீ சம்பாதிக்கவே இல்லை, அவங்க கிட்ட இருக்கு உங்க காசு. வீக் பிசினஸ். பட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி 41,000 கோடி கேஷ் ஜெனரேட் பண்ண கம்பெனி எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க? கேபெக்ஸ் எவ்வளவு தேவைப்படுது பாருங்க, 2,500 கோடி. ரைட்? அப்போ கிட்டத்தட்ட 38,000 கோடி என்னது? ஃப்ரீ கேஷ். காசு குபேர் காட் மாதிரி கொட்டி கிடக்குது. அண்ட் யூனோ அவங்க எவ்வளவு டிவிடெண்ட் கொடுத்தாங்க தெரியுமா போன வருஷம்? 40,000 கோடி. மொத்த காசை டேக் த 25. எனக்கு காசே வேணான்றாங்க ஐடி கம்பெனிஸ் இப்போ. ரைட்? திஸ் இஸ் வாட் வி சே ஃபண்டாஸ்டிக் கம்பெனி. ஆக்சுவலி இந்த கம்பெனியில் லிஸ்டே ஆகக்கூடாது. ஏன்? மொத்த காசை அப்படியே திருப்பி கொடுக்குறாங்க. ஏன்? இன்னைக்கு அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு. பட் இந்த கம்பெனி பறக்காது, டெய்லி நியூஸ்ல வராது, டெய்லி வந்து சோஷியல் மீடியால வந்து டிசிஎஸ் வாங்கின யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. பட் எனிபடி ஓன் டிசிஎஸ் ஃபார் 20 years, there is no regrets. ஏன்? ஒன், the stock prices have went up. டிவிடெண்ட் yield அன்னைக்கு வாங்கினவங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு நம்ம பண்ணிருப்பாங்க? கிட்டத்தட்ட 20-30% will be dividend yield itself. அண்ட் இது இங்க நிக்காது. இன்னும் நீங்க 20 years கடந்தீங்கன்னா this is where சில பிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸை வாங்கிட்டு சைலன்ஸ். ரைட்? ஸோ டிசிஎஸோட கேஷ் ஃப்ளோ பாருங்களேன். ஜஸ்ட் டு கிவ் அ ஃபுல் எக்ஸாம்பிள், பாலாஜி இந்த வருஷம் தான் நடந்ததா இல்லை பல வருஷங்கள் நடந்திருக்கா? 2012 டிசிஎஸ் கேஷ் ஃப்ளோ 7,000 கோடி, கேபெக்ஸ் 2,000 கோடி, 5,000 கோடி ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ. கரெக்டா? அப்பவும் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ இருந்தது. 2017 25,000 கோடி, 7,000 25,000 கோடி, 4-5 வருஷத்துல அப்படியே மூவ் ஆனாங்க. கேபெக்ஸ் 2,000 கோடி தான். அப்படின்னா இந்த பிசினஸ்ல ஒரு விஷயம் நல்லா புரியுது. என்னது? கேபெக்ஸே இல்ல, அப்சல்யூட்லி அசெட் லைட், குபேர் காட் தான், காசு கொட்டிட்டே இருக்கும். ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளோ? 23,000 crores. 5,000 23,000. மறுபடியும் ஒரு 5 வருஷம் எடுப்போம். கோவிட் கீவிட் எல்லாமே என்ன வேணா வரட்டும் சார், 41,000 கோடி கல்லா கட்டுவோம். அதே கேபெக்ஸ் 3,000 கோடி தான். கரெக்டா? என்ன வாங்க போறாங்க? ஒரு பில்டிங் கட்டுவாங்க, 4 கம்ப்யூட்டர் வாங்குவாங்க. கரெக்டா? இவ்வளவுதான் இவங்களோட கேபெக்ஸே இவ்வளவுதான். 38,000 கோடி. இது 80,000 கோடி போகாதா? நெக்ஸ்ட் 1 டிகேடுக்குள்ள if we have to meet the same forum, this number will be more than 80,000 crores free cash flow. அப்படின்னா இவன் காசு ஜெனரேட் பண்ணிட்டே இருப்பான், கொடுத்துட்டே இருப்பான், நம்ம வாங்கிட்டே இருக்கணும். This is the problem of TCS, but it cannot fly. This is very very important. ஏன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு காசு எக்ஸஸா இருந்தாதான் ஒன்னு நம்மளுக்கு டிவிடெண்டா கொடுக்க முடியும், இல்ல அந்த காசை வச்சு தொழில ஒரு ஃபியூவலே இல்ல வண்டி எப்படி மூவ் ஆகும்? ஒரு ஃபியூவல்ன்றது ஒரு கம்பெனிக்கு ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ. கரெக்ட்? ஒரு இன்னொரு கம்பெனி கொடுக்குறேன். ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே லைஃப்ல ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் தான். நம்ம நல்லா பேசணும்னு நினைப்போம், டக்குன்னு இன்னொரு நல்லா பேசணும் என்ன ஆயிடும் நம்ம? கரெக்ட்? லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் நல்லது கெட்டதை பக்கத்துல பார்க்கும்பொழுது தான் ஆக்சுவலி பல்ச்சுன்னு தெரியும். கரெக்ட்? ஃபேர் லெவலி ஆடெல்லாம் நீங்க நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனா யாருமே அந்த மாதிரி ஃபேர் ஆனது இல்லை 20 years கழிச்சோம். திஸ் கம்பெனி இஸ் அ வெரி குட் கம்பெனி. ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ நெகட்டிவ்னா பிரச்சனை இல்லை. ஆனா என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கம்பெனி ஃப்ரூட் இன்னும் பேர் ஆகல, இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படின்னா நம்ம தண்ணி ஊத்திட்டு இருக்கோம், ஐயோ இன்னும் ஏன் நம்மளுக்கு ஃப்ளவர் வரல இல்ல ஒரு ஃப்ரூட் வரல நம்ம நினைக்க கூடாது. கரெக்ட்? திஸ் கம்பெனி ஹஸ் ஜெனரேட்டட் ஹவு மச்? 1,300 crores of cash. அப்போ கேஷ் ஜெனரேட் பண்ணிருக்கான். ஆனா எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கான்? 1,700 crore. அப்படின்னா என்ன இதுல இருந்து என்ன புரியுது நம்மளுக்கு? திஸ் கம்பெனி இஸ் ஸ்டில் இன் வீடு இன்னும் கட்டிட்டே இருக்கும். அதுக்குள்ள ரெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து ரெண்ட் எல்லாம் வாங்க முடியாது. கரெக்டா? அந்த ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் இருக்கணும். அப்படின்னா ஒரு 1 year நான் வியூ எடுக்கிறேன்னா இந்த கம்பெனில வியூ எடுக்கிறது மைட் நாட் பி குட் ஐடியா. ஏன்?
அவன் இப்போதான் ஃபுல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த பேலன்ஸையும் கடன் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். கரெக்டா? சரி, 400 கோடி ஷார்ட் இருக்கு. கரெக்டா? நான் ஜென்ரேட் பண்ணது 1300, 1700. பேலன்ஸ் ஷீட்ல காசு இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை. பேலன்ஸ் ஷீட்ல காசு இல்லைன்னா யார்கிட்ட காசு கேட்கணும்? ஷேர் ஹோல்டர் கிட்ட கேட்கணும், இல்லைன்னா கடன் வாங்கணும். அப்போ வீடு கட்டும் பொழுது போய் டெனண்ட்டை கூப்பிடக்கூடாது. கரெக்டா? திஸ் இஸ் வாட் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஒரு டவுன் மார்க்கெட்ல என்ன ஆகும்னா, ஒரு ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ ஜென்ரேட் பண்ற கம்பெனி கம்மியா விழும். டிசிஎஸ் 20 இயர்ஸ்ல மேக்ஸிமம் எவ்வளவு விழுந்திருக்கு தெரியுமா? பீக்ல இருந்து. யாரா இந்த டேட்டா பார்த்திருக்கீங்களா? டிரா டவுன் அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க. கிராஃபை இன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்கணும். எப்போ பீக்ல இருந்து கீழே எவ்வளவு விழுந்திருக்கு தெரியுமா? எனி கெஸ்? -20. குட் சார். யுவர் குட் நேம்? பிரணேஷ். வெரி குட். அரௌண்ட் 20% மட்டும் தான் இந்த ஸ்டாக் 20 வருஷத்துல மேக்ஸிமம் விழுந்திருக்கு, எந்த பிரைஸ்ல வாங்கினாலும். வெரி குட். ஏன்னா மார்க்கெட்ல அசால்ட்டா 30, 40, 50%லாம் டக்குன்னு விழுந்துரும். ஏன் டிசிஎஸ் விழல? வை? வருஷம் ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கிற கம்பெனி அவ்வளவு வாலட்டைலா இருக்காது. பட் இந்த மாதிரி கம்பெனிலாம் எடுத்தீங்கன்னா ஜென்ரலாவே 50-60%லாம் ஒரு பேட் மார்க்கெட்ல விழும். அந்த புரிதல் நம்மளுக்கு இருக்கும்போது என்ன ஆயிடும்னா, நம்ம போர்ட்ஃபோலியோக்குள்ள சில கம்பெனி சேஃப் கம்பெனி, அதோட எதிர்பார்ப்பு அப்படிதான் இருக்கணும். டிசிஎஸ் ஒரு 14-15% ரிட்டர்ன் ஸ்டாக் தான், ஒரு லார்ஜ் கேப்னா அதுதான். ஆனா ஏன் ஒரு டஃப் மார்க்கெட்ல நம்மளுக்கு அது வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், பேட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கொடுக்காது. எஸ் ஆர் நோ? சில ஸ்டாக்கு நம்மளை புரட்டி எடுத்துரும். அந்த கெப்பாசிட்டி இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லைன்னா நம்ம பேனிக் ஆயிடுவோம். எஸ். ஸோ கேஷ்ல ஒன்னே ஒன்று தான், பிகாஸ் கேஷ் ஃப்ளோ இஸ் லிட்டில் மோர் நுவான்ஸ்ட். பட் ஐ திங்க் திஸ் ஒன் திங், நீங்க கேஷ் ஃப்ளோவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபேஸ்ல இருக்கானா இல்லை ரீப்பிங் ஃபேஸ்ல இருக்கானா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். எஸ். அது வந்து யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அது வந்து நம்ம புரிதலா இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா கேட்கலாம், தப்பே இல்லை. சரி, கேபெக்ஸ் தப்பு இல்லை. ஆனா ஒரு வீடு கட்டும் பொழுது அதுல இருந்து ரெண்ட் வரும்னு எதிர்பார்க்கறது தான் தப்பு. புரியுதா? அதுதான் என்னோட இதுதான். ஏன்னா வீடு கட்டணும், அதுல பிரச்சனை இருக்கும். ரைட், க்ளோசிங் பண்ணும்போது எவனோ வருவான், இங்க நீங்க இவ்வளவு கட்டக்கூடாது, இதை உடைக்கணும். எஸ் ஆர் நோ? ஆயிருக்கா இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப தியரிட்டிக்கலா எக்ஸல் ஃபைல நடக்காது. ஒரு பிளான்ட் எடுக்கணும், ஒரு ஸ்டேட் லெவல். மேடம் சொன்ன ஒரு விஷயத்துல என்ன தெரியுமா, ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நீங்க வர வைக்கணும். கரெக்டா? ஸோ அந்த ஸ்டேட்ல அந்த எம்ப்ளாயிஸ் வந்து வேலை செய்யலன்னு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? பிளான்ட்டை போட்டுட்டு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பிரச்சனை நடக்கலாம். ஸோ அதனால ஒரு டிலே வரலாம், ஒரு 6 months. ஐயோ, நான் 6 months இன்வெஸ்டர் தான், அதுக்குள்ள இந்த பிரச்சனை தான் என்ன ஆடும்? ஸ்டாக் விடும். கரெக்டா? 5th டூல், ரிப்போர்ட்டட் டாக்ஸ் ஹையர் தேன் டாக்ஸ் பெய்டு. ஸோ இவங்க வந்து டாக்ஸ் கட்டுற மாதிரி கணக்கு காட்டலாம். ஆனா இதே கம்பெனியோட எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டியிருக்காங்க இந்த கம்பெனி கணக்குப்படி? 57 கோடி, 93 கோடி. கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ நம்ம என்ன நினைப்போம்? 122 crores தான் ப்ராஃபிட், இல்லை 187 crores தான் ப்ராஃபிட் நினைப்போம். பட் ஆக்சுவலி இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் கட்டினது கம்மி. 31 கோடி, 50 கோடி, கிட்டத்தட்ட 60-70 கோடி கம்மி கட்டியிருக்காங்க. இது ரீசன்ஸ் நிறைய இருக்கலாம், மேட் கிரெடிட் இருக்கலாம். ஆனால் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நம்பர். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் கம்பெனி பிஎன்எல்ல ஏதோ டாக்ஸ் கணக்கு காட்டி காட்டலாம், பட் ஃபைனலாக டாக்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்க, எவ்வளோ உன் பாக்கெட்லேருந்து காசை போயிருக்கு, ரைட்? தட் இஸ் வில் பி த ட்ரூ டாக்ஸ். இதை வந்து ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணணும். ஏன் இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? இந்த டிஃபரன்ஸ் இந்த கம்பெனிக்கு மட்டும் இருக்கா, இல்லை இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க எல்லா கம்பெனிக்குமே இருக்கா? கரெக்டா? இந்த கேள்வியை நம்ம கேட்கணும், இதை புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் நாளைக்கு இது பிரச்சனையிலையும் முடியலாம், ரைட்? ரீசென்ட்லி ஒரு கம்பெனிக்கு என்ன பண்ணாங்க, நீங்க வந்து டியூட்டி கரெக்டாக கட்டல, உங்க டாக்ஸ் பாலிசி தப்பா இருந்தது. ஸோ சடன்லி ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு அட்வர்ஸ், இந்த நம்பர் ரொம்ப கன்சிஸ்டன்ட் பிரச்சனையே இல்லை. அண்ட் 1 வருஷம் 2 வருஷம் பார்க்காதீங்க, ஒரு 4-5 இயர்ஸ்ல கன்சிஸ்டன்டா இவன் கணக்கு காட்டுறது 100 ரூபா கட்டுறான்னு சொல்றான், பட் இவன் கட்டுறது எப்போ 50 ரூபா இருந்ததுன்னா நம்ம கண்டிப்பா கேட்க வேண்டிய கேள்வி. ஏன்னா நிறைய கம்பெனியில் இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் வராது. கரெக்ட்? டூல் 6, சில கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா பி ரேஷியோ ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும், நிறைய பேர் வாங்காம இருப்பாங்க. ஏன்? பி ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? மார்க்கெட் கேப் டிவைடட் பை ப்ராஃபிட். கரெக்ட்? ஆனா ப்ராஃபிட் இஸ் நாட் த ஒன்லி நம்பர். நம்ம ஒரே ஒரு நம்பர் எடுத்து சில நல்ல கம்பெனி சம்டைம்ஸ் வாங்காமலையும் போகலாம். அகைன் தெர் இஸ் நோ ரெக்கமெண்டேஷன். பட் இந்த கம்பெனியில் ரொம்ப ஸ்டாக்கிங்கா என்னன்னா, கேஷ் ப்ராஃபிட் இஸ் லைக் 3-4 times மோர் தேன் த ப்ராஃபிட் நம்பர். இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா 2022-23ல 165 crores ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கான், காட்டியிருக்கான். பட் கேஷ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ?
527 crores. So let's say ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து இதை கேஷ் ப்ராஃபிட் டு வேல்யூவேஷன் பண்ணி வாங்க முடியுது, கரெக்டா? ஸோ நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து பி ரேஷியோவில் மட்டும் ஒரு வேல்யூவேஷனை பண்ண வேணாம். சில கம்பெனிஸில் கேஷ் ஃப்ளோலேருந்தும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து எக்ஸஸாக டெப்ரிசியேஷனையும் காட்டலாம், ஆர் எக்ஸஸாக கெப்பாசிட்டி பில்டும் பண்ணலாம். ஸோ இந்த கம்பெனியில் என்னென்னா டெப்ரிசியேஷன் பாருங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட், கிட்டத்தட்ட 360 கோடி காசு போட்டாச்சு. கணக்குக்கு அந்த காசை வந்து அங்கே டிடக்ட் பண்ணிடுவாங்க பிஎன்டில். ஸோ டேக்ஸை கம்மியாக கட்டுறான். ஆனால் பிஸ்னஸ் எவ்வளோ காசு ஜென்ரேட் பண்ணுது? 500 கோடி. ஸோ நம்ம ஒன்லி பி ரேஷியோனால ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்காமல் இருக்கும்போது அவன் கேஷ் எவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ணுறான்றையும் நம்ம உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். புரியுதா? அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா இவ்வளோ ஸ்டாக்கிங்காக இருக்காது நிறைய கம்பெனிக்கு. பட் இந்த கம்பெனிக்கு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ சூப்பர், ப்ராஃபிட் ரொம்ப கீழே இருக்கும். கரெக்ட்? நீங்கள் ப்ராஃபிட் காட்டினா என்ன கட்டணும்? ஆனால் கேஷ் ஃப்ளோ காட்டினா கரெக்ட். ஃபைனலாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனருக்கு கேஷ் ஃப்ளோ தான் முக்கியம். கரெக்ட்? ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனியை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல பார்த்துட்டு விடுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வேல்யூவேஷன் பிஇ பேஸ் பண்ணி தான். கரெக்டா? இது கரெக்ட், இது உண்மைதான். ஆனால் சம்டைம்ஸ் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கன்னா சில கம்பெனிக்கு கேஷ் ஃப்ளோ வில் கிவ் அ குட் சிக்னல் தேன் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். அண்ட் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ரைட்? சரி, டிப்பிக்கலி டெப்ரிசியேஷன் ஷுட் பி, இது ரொம்ப எக்ஸஸ். இது வந்து அகைன் இது வந்து ஏன் பண்றாங்க அதில் நம்ம வரல. பட் இந்த கம்பெனியில் இவ்வளோ எக்ஸஸாக இருக்குன்றதுக்காக தான் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு வந்தேன். டெப்ரிசியேஷன் ஷுட் பி லைக் 2-3-4% அவ்வளோதானே, பேஸ்ட் ஆன் என்ன இண்டஸ்ட்ரி. நீங்க பண்றதை டிப்பிக்கல் ஒரு கம்பெனி 15% ஆப்ரேட்டிங் மார்ஜின் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் போகணும், இன்ட்ரெஸ்ட் போகணும், அதுக்கப்புறம் டாக்ஸ் போகணும். அப்போதான் நீங்க 6-7 பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? 100 ரூபா சேல்ஸ் பண்ணீங்கன்னா 7 rupees பண்ணுவீங்க. அசெட் டர்ன் 2 இருந்ததுன்னா 15 ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி பண்ணுவீங்க கிட்டத்தட்ட. அதுக்கு மேல இருந்ததுன்னா ஒன்று அந்த பிஸ்னஸ் நேச்சர் அந்த மாதிரி இருக்கணும், இல்லை இவங்க வந்து எக்ஸஸ் கெப்பாசிட்டி கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஆமாம், அப்படி இல்லை. உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டி ரைட் ஆஃப் பண்ணணும்ல நீங்க ஒரு பீரியட்ல. ஐ மீன் நீங்க எடுத்துடணும்ல அந்த பீரியட்ல இருந்து. அதுதான் நம்ம வந்து இது யார் சொன்னா இல்ல, மைட் நாட் பி என்ற. Sometimes you have to see the cash flow. நான் இந்த கம்பெனி ரொம்ப ஸ்டாக்கிங். சில கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா cash flow will be consistently above the profit. ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அவங்க லோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ மார்க்கெட் எங்கேயுமே வந்து ப்ராஃபிட்டை பார்த்து தான் வாங்கணும்னு இல்லை. ஸோ ஒரு ப்ராஃபிட்டே இல்லாத கம்பெனி, ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் சீயிங் ஒரு 8,000 crores மார்க்கெட் கேப் கம்பெனி, பர்பஸ்ஃபுல்லி இன் டிஃபென்ஸ், 300 PE ட்ரேட் ஆகுது. அப்படின்னா PE பார்த்துட்டா வாங்குற மாதிரி இருக்கு. அகைன் ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்காக இல்லை, மார்க்கெட் ஹாஸ் எவ்ரி திங். கேஷ் ஃப்ளோவையும் பார்க்கணும்ன்ற. Because சில கம்பெனில cash flow will be very very better and cash flow is very very real. See, profit is a statement. Accountancy CA இருப்பீங்க கண்டிப்பா, ரைட்? மேடம் இருக்காங்க. It's a statement. ஆனா cash is not a statement. It's actually real. That way நம்ம வந்து sometimes cash flowவையும் பார்க்கணும்ன்ற. Profit and loss கண்டிப்பா பார்க்கணும். பட் அங்க வந்து நம்ம நிப்பாட்டிட கூடாது. ஓ ப்ராஃபிட் இல்லவே இல்லை, இந்த பிசினஸ் வேஸ்ட். கேஷ் ஃப்ளோ நல்லா இருக்கும். கேஷ் ஃப்ளோல ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காட்டுவான். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ப்ராஃபிட் வந்துடும். அவன் ஒரு உண்மையான ஒரு பிசினஸ் மேனா இருந்தால் கண்டிப்பா ப்ராஃபிட் வந்துடும். அப்போ பிரைஸ் என்ன ஆயிடும்? சல்லுன்னு போயிடும். ஓகே, ஹேவிங் சீன் கேஷ் ஃப்ளோ அண்ட் ப்ராஃபிட், இது ஒரு சின்ன ஐட்டம். நிறைய பேர் இதை பத்தி பேசுறதும் இல்லை, பட் ஐ திங்க் இட் வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதர் ஆப்ரேட்டிங் ரெவென்யூ, இது அதர் இன்கம் இல்லை. நான் அதர் இன்கம் அந்த ஒரு பிசினஸ்ல காட்டினேன் தெரியுமா, ஒரு 50 கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி. இது அதர் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம். அப்படின்னா ஒரு கோர் ஸ்டாண்ட் அலோன் பிசினஸ் இருக்கு. அதர் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் என்னென்ன இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்போர்ட் இன்டென்சிவ் வரும், அது நிறைய பேருக்கு வரும், அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பட் திஸ் பிஸ்னஸ் கெட்ஸ் 230 crores ஆஃப் ராயல்டி, ரைட்? அண்ட் சம் மிஸ்லினியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஆஃப் 158 crores. கிட்டத்தட்ட 400 கோடி கிட்ட ஒரு இன்கம் வருது, ஆப்ரேட்டிங் இன்கம். பட் இந்த இன்கம்க்கு எக்ஸ்பென்ஸ் வருமா பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்பென்ஸ் வருமா? வராது. அப்போ இந்த இன்கம் எங்க போகும்? ஸ்ட்ரெயிட்டா அதர் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்க்கு ஜென்ரலா காஸ்ட் இல்ல. புரியுதா? எல்லா இன்கம்க்கும் காஸ்ட் இருக்கும், கரெக்டா? ஆனா அதர் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்க்கு ஜென்ரலா காஸ்ட் வராது. அப்ப அந்த ஐட்டம் எங்க வரும்? ஸ்ட்ரெயிட்டா எங்க வரும்? பிபிடிக்குள்ள வந்துடும். பிபிடில இருந்து டாக்ஸ் பே பண்ணி ப்ராஃபிட்க்கு வந்துடும், ரைட்? ஸோ வி ஹவ் டு நோ. சில கம்பெனிக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ப்ராஃபிட் வில் கம் ஃப்ரம் திஸ். சில கம்பெனிக்கு சின்னதாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம இதை உன்னிப்பாக கவனிக்கணும். எங்கிருந்து வருது, ஏன் வருது, இது கண்டிப்பாக வருமா இல்லை ஒரு வருஷம் நின்றுருமா? கரெக்ட்?
சப்போஸ் எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ் கவர்மெண்ட் கட் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஒரு பாலிசி, ரைட்? ஆஸ் ஷாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு, ஒரு பாலிசி நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதோட இம்பாக்ட் டக்குன்னு தெரியும். இப்போ இந்த கம்பெனி நீங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, பாலிசில என்ன சொல்றாங்க, எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ் நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ்ல நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஜீரோக்கு போறோம், ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வருது. என்ன அடிக்கணும் நம்மளுக்கு மணி? இந்த கம்பெனி 500 கோடி 6000 கோடி பிபிடில 500 கோடி ஒன்லி அதர் இன்கம் எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ் வருது, அது ஸ்ட்ரெயிட்டா ஜீரோ போனா கரெக்டா அடுத்த நாள் டிக்கர்ல காட்டும் ஸ்டாக் பிரைஸ், ரைட்? த ஃபாஸ்டஸ்ட் கை வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த புரிதல் நம்ம ஸ்டாக்ல நம்ம இருக்கணும். நம்ம வந்து எல்லா ஸ்டாக்லயும் நம்ம இருக்க தேவையில்லை. ஆனா இந்த மாதிரி சில ஸ்டாக்ல அதர் இன்கமும் பெரிய ஐட்டம், அதை நம்ம கவனிக்கணும். ஏன்னா அதுக்கு காஸ்ட் இல்லை, ரைட்? அப்போ அதோட இம்பாக்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும். காஸ்ட் இருக்கிற ஐட்டம் இம்பாக்ட் கம்மியா இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி எவ்ரிவேர். அதான் சொல்றேன், நீங்க வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஒரு சப்சிடின்றதுக்கு அதுக்கு காஸ்ட் வராது, ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து கீழே லாஸ்ட் ஐட்டத்துல வந்து இடிச்சிரும். பாசிட்டிவா வந்தா நம்பர் பெருசா வரும், நெகட்டிவா வந்தா டக்குன்னு அடிச்சிருவாங்க, ரைட்? ஓகே. சில கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஜாஸ்தி இருக்கும். அகைன் 3M இந்தியா வெரி குட் கம்பெனி, பட் ஒன் ஆஃப் திங் which we should see in the balance sheet ஸ்டேட்மெண்ட்ல பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் ஒரு ஐட்டம் இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படின்னா என்ன? அவன் ஆக்சுவலி இன்னொருத்தரோட they buy it from outsider. அதுல 2 விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு, யார் அந்த அவுட் சைடர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் ஆர் நோ? ஏன் பாசிபிள்? எக்ஸாக்ட்லி. அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் நோ இந்த கம்பெனி ஒரு ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா உண்டா இல்லையா? உண்டு. அப்போ யார் அந்த பார்ட்டி? அவுட் சைடரா இன்சைடரா? இன்சைடர்னா என்ன டேர்ம்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் ஓகே, நம்மளுக்கு தெரியும்ல இந்த இதுல ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன் இருக்கலாம்ட்டு. அந்த பேரண்ட் மேல ஏதோ ஒரு அட்வர்ஸ் நியூஸ் மேல அங்க வந்ததுன்னா யூ நோ, அப்போ இங்கேயும் ஏதோ தட்ஸ் ஹவ் யூ கனெக்ட். செகண்ட், இந்த மாதிரி நீங்க அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி ஒரு பிசினஸ் பண்ணா உங்களுக்கு கேபிட்டல் தேவைப்படுமா? ஒரு பிளான்ட் போடுறதுக்கு தேவைப்படாது. அப்போ நீங்க என்ன ஆயிடுவீங்க? ஒரு கேபிட்டல் லைட் மாடல் ஆயிடுவீங்க, கரெக்டா? நான் வந்து பேரண்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றான், நான் ஒரு ஆக்சுவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், ரைட்? வாங்குறேன், வேர்ஹவுஸ் வச்சிருக்கேன், டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றேன். ஸோ எனக்கு பிளான்ட் வேணாம், பீப்புள் வேணாம், ஸ்டேட் பாலிசிஸும் வேணாம், ரைட்? ஸோ சில பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய எம்என்சி ஃபார்மா கம்பெனிஸ் இஸ் ஹேவிங் லாட் ஆக்சுவலி என்டையர் P&A ஸ்டாக் இன் ட்ரேடாக தான் இருக்கும். அப்படின்னா அவங்க வந்து இங்கே எந்த பிஸ்னஸும் பண்ணல, ஃப்ரண்ட் எண்ட் வச்சிருக்காங்க, பேக் எண்டில் பேரண்ட் கிட்ட வாங்குறாங்க, கரெக்டா? இந்த புரிதல் நம்மளுக்கு இருந்ததுன்னா 2 விஷயம், ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன் பாசிபிள். செகண்ட், இவங்க வந்து நிறைய டிவிடெண்ட் கொடுக்கலாம், ஏன்னா இவங்க தான் எதுலையுமே இன்வெஸ்ட் பண்றது இல்லையா. அவன் வந்து சொல்லக்கூடாது ஐ எம் இன்வெஸ்டிங் ஃபார் தி ஃபியூச்சர். டி ஒன்னு நீ வாங்கி தானே விற்கிற, நீ எதை இன்வெஸ்ட் பண்ற, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்போசிட் கொஸ்டின்ல நம்மளுக்கு வந்து கிளாரிட்டி கிடைச்சிரும். இவங்க உண்மை பேசுறாங்களா இல்ல கதை பேசுறாங்களா? இல்ல இல்ல, இருக்கிறது தப்பு இல்ல, நிறைய இருந்ததுன்னா எதுவுமே அதான் சொல்றேன், எதுவுமே ஓரளவுக்கு இருக்கிறது தப்பே இல்லை. ஆனா எக்ஸஸா இருக்கும்போது ஒரு ஸ்க்ரூட்டினி வரணுமா வரக்கூடாதா? எஸ் ஆர் நோ? எக்ஸாக்ட்லி. இவ்வளவுதான் இந்த கேள்வியே. இதுல வந்து எதுவுமே ஒரு பேலன்ஸ் தான். ஒரு பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகும்போது நம்ம வந்து ஒரு ஷார்ப்பா அந்த இடத்துல அந்த ஒரு கேள்வி கேட்கணும். இதுதான் என்னோட பாயிண்ட். அஃப்கோர்ஸ் யார் பண்ணாலுமே வரும். இருக்கு நிறைய டிஸ்க்ளோஷர். நீங்க வந்து ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டை 400 பேஜ், அதான் சொல்றேன் 700 பேஜ் எல்லாம் போயிடுச்சு. டிஸ்க்ளோஷருக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் அது எங்க பார்க்கணும். செகண்ட், இப்போ வந்து பிசிக்கலா கொடுக்கறது இல்லை, ரைட்? வி டூ ஆல் எவ்ரிதிங் இன் டிஜிட்டல் விச் ஹஸ் இட்ஸ் ஓன் லிமிடேஷன். ஏன்னா எவ்வளவுதான் நம்ம அட்டென்ஷன் பே பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 மணி நேரம் யூடியூப்ல வீடியோ பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் ஆனுவல் ரிப்போர்ட். இட் பிகம் வெரி டிஃபிகல்ட், ரைட்? இந்தியா வாட்சஸ் 6 hours யூடியூப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி, ரைட்? அதர் இன்கம் தானே. அதான் சார், அதர் இன்கம்ல சடன்லி 5 வருஷத்தோட இன்சென்டிவ் நான் ஒரே வருஷம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க கவர்மெண்ட். அந்த வருஷம் ஸ்ட்ரைட்டா அதர் இன்கம்ல வந்து அது ப்ராஃபிட்ல வந்துடும். அதான் அந்த புரிதல் தான் நம்மளுக்கு அப்ப தேவைப்படும். எங்க இந்த அதர் இன்கம் வருது? குட் கொஸ்டின் சார். எஸ் சார். ஆமா, கரெக்ட். கரெக்ட் கரெக்ட்.
ஓகே, என்பிஏன்றது பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் சார். நம்ம நெட்வொர்க் மாதிரி. நம்ம 20 வருஷம் நம்ம வேலை பண்ணியிருப்போம், அதோட நெட்வொர்க் இருக்குமா, நம்மளோட என்டையர் சேவிங்ஸ், அது பேலன்ஸ் ஷீட். இந்த வருஷம் எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்க, அது 1 இயரோட P&L. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன பண்ணுவாங்க, கியூமுலேட்டிவா நீ பிறந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்க, எவ்வளவு நீ வச்சிருக்க, எவ்வளவு கொடுத்துட்டான்ற ஒரு கணக்கு தான் பேலன்ஸ் ஷீட். ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், உங்க இந்த வருஷம் இன்கமோட உங்களோட சொத்து ஜாஸ்தி, எஸ் ஆர் நோ? ஏன்னா நீங்க 20 வருஷம் சேர்த்து வச்ச காசு தான் சொத்து, இந்த வருஷம் இன்கம் பண்றது 1 வருஷம். ஒரு என்பிஏ அதெல்லாம் கியூமுலேட்டிவ் ப்ராஃபிட்ன்றது அந்த வருஷத்தோட ஒரு ஐட்டம். இது பேங்க் பொறுத்து. இந்த நல்ல லெண்டருக்கு கொடுத்தா கம்மி ஆகும் சார், எல்லாம் நல்ல லெண்டருக்கு கொடுத்தா கம்மி ஆகும். இப்ப எப்படி நம்ம பண்றாங்க, நான் 5 மினிட்ஸ்ல கொடுக்குறேன், நான் 5 செகண்ட்ஸ்ல கொடுக்குறேன்றான். நெக்ஸ்ட் பெரிய பிரச்சனை எங்க நம்ம வரப்போகுது, லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்ல we had a problem of corporate credit, கரெக்ட்? பெரிய பெரிய முதலாளிகள், அதான் நம்ம நிறைய பேசுவோம்ல. யூ நோ தி நெக்ஸ்ட் பாம் எங்க தெரியுமா, அங்க இல்ல, அழகா நிம்மதியா ரீட்டைலுக்கு வந்துடுச்சு. எவிடன்ஸ் வேணும்னா go to Vasant & Co, just stand in front of this EMI store, you will figure out 20,000 phones are bought like a hot cakes with what, EMI. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், ஒரு நல்ல மெசேஜ், எனக்கு பெரிய அமௌண்ட் கிரெடிட் வாங்குறது பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா அது நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி கேஷ் ஃப்ளோ இருக்காது. ஆனா ஒரு 10,000க்கு நீங்க கிரெடிட் வாங்குறேன்னா what does it tells? It tells a lot, right? So we have to be aware. So next retail credit வரும், RBI கவர்னர் நேத்து தான் கொடுத்திருக்காரு, saying NBFC எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் போட்டு சொல்லியிருக்காரு, நீங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா லெண்ட் பண்றீங்க, டிஜிட்டல்னு கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க அடுத்த பூஜத்தை. ஏன்னா ரைட், we are getting into election, lot many things, right? Retail is over leveraging, we have to be very careful. Yes, நான் we will bring sir. NPA-ன்றது 90 days கழிச்சு வரலனா அது கிராஸ் NPA ஆயிடும். ஒரு கடனுக்கு வர வேண்டிய வட்டி 90 days கழிச்சு வரலனா அது NPA-வை டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு அப்புறம் அந்த NPA-ல நீங்க எவ்வளவு ப்ரொவிஷன் பண்றீங்களோ அந்த ப்ரொவிஷனை ஓகே, கிராஸ் என்பிஏன்றது நான் 100 ரூபா கொடுத்துருக்கேன், 10 ரூபா வரல, அது கிராஸ் என்பிஏ. அது 8 ரூபா நான் ப்ரொவிஷன் பண்ணிட்டேன், P&L கணக்கு காட்டிட்டேன், கோவிந்தா கோவிந்தா. அப்போ 2 ரூபா நெட் என்பிஏ, கரெக்டா? இது ஒரு சிம்பிள் கணக்கு. ஆப்வியஸ்லி இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரைட் ஆஃப் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த 8 ரூபால ரெக்கவரி வரும் தெரியுமா, அது ஸ்ட்ரைட்டா ப்ராஃபிட்ல காட்டுவாங்க. அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டாரு, எப்படி பாலாஜி சடன்லி ப்ராஃபிட் ஜம்ப் ஆகுதுன்னா, இந்த PSU பண்ண லாஸ்ட் 2 வருஷம் ப்ராஃபிட் இப்போ பண்ண ப்ராஃபிட் இல்ல, 2015-20ல பண்ண எல்லா லாசஸையுமே ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. அதுல கொஞ்சம் காசு வந்துடுச்சு, இப்போ அதை ஸ்ட்ரெயிட்டா லாபத்துல காட்டி நாங்க லாபம் பண்ணிட்டோம், சிறப்பாக செஞ்சிட்டோம். ஒரு ATM போய் பாருங்க, தெரியும் எவ்வளவு சிறப்பா அந்த பேங்க் ரன் ஆகுதுன்ட்டு. someone pitched me a bank, I said அந்த ATMல போய் நீ காசு எடுத்து கொடுத்துரு, நம்ம அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி பேசுவோம். இல்ல சார் பேசுவோம், we'll go. I have something to cover, definitely we'll talk, right? So having seen இந்த மாதிரி இருக்கிறது, செகண்ட் டாக்ஸ் as a percentage of PBT. சில கம்பெனி டாக்ஸே கட்ட மாட்டாங்க, கரெக்ட்? இது ஒரு கம்பெனி, ரொம்ப பாப்புலரான கம்பெனி, ரீசெண்டா ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருந்தாங்க. இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா 1% டாக்ஸ், 5% டாக்ஸ் இவ்வளவு தான் கட்டுவாங்க. நம்ம எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டுறோம்? 25 தானா? டைரக்ட், இன்டைரக்ட், அவுட் சோர்ஸ் டாக்ஸ், எவ்ரி டாக்ஸ் புட் டுகெதர் ஈஸியா 40-50% கட்ட மாட்டோம். டோன்ட் ஜோக். நீங்க யாரும் அசஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ரொம்ப ஹெவி ஹார்ட் ஒர்க்கர், எப்படியாவது சம்பாதிச்சணும். ஆனா ஆக்சுவலி எவ்வளவு ஸ்லிப் ஆகுதுன்றது நிறைய பேர் பார்க்கறது இல்ல. ஜோக்ஸ் அபார்ட், 20, 30, 40 easily we'll do, right, based on where we are. But this corporate is paying 1%, 5%, 10%. Should we ask? நம்ம again profit ratio பார்த்தோம், PE சீப்பா இருக்கு. ஹே, அவன் டாக்ஸே கட்டல, அப்ப டாக்ஸ் கட்ட ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும்? அந்த PE மேல போகுமா போகாதா? ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட், இவன் ஏன் டாக்ஸ் கட்டல? அந்த கேள்வி வரணுமா வரக்கூடாதா? கண்டிப்பா வரணும். இதெல்லாம் யூ ஜஸ்ட் கேனாட். அண்ட் இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு மெடிக்கல் கம்பெனி, எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு காலத்துல இது வாங்கலன்னா இன்னைக்கு எப்படி ஒரு டிஃபென்ஸ் ஸ்டோரி எல்லாம் வாங்கலன்னா நீ இன்வெஸ்டரே இல்லை. இதுதான் நடந்தது 10 வருஷத்துல. only 98%, 100% I think delist ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். I think it is not even traded. Again, not to dename anything, அது ஒரு காரணம் மட்டும் இல்லை. ஆனா ஒரு கம்பெனி டாக்ஸே இல்லைன்னா
டெஃபினெட்லி யூ நீட் டு பே லிட்டில் மோர் அட்டென்ஷன். ஏன்னா ஒரு நார்மல் இண்டிவிஜுவல் டேக்ஸ் கட்டுறோம், ஒரு நார்மல் கம்பெனி டேக்ஸ் கட்டுவாங்க. ஒரு கம்பெனி டேக்ஸ் கட்டலன்னா டெஃபினெட்லி எக்ஸப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அது என்ன, அந்த எக்ஸப்ஷன் எப்போ முடியுது, ஏன் அந்த எக்ஸப்ஷன் இவங்களுக்கு வந்தது, அது இவங்களுக்கு மட்டும் தான் வந்ததா இல்லை அகைன் என்ன கேட்கணும், அந்த செக்டருக்கே வந்திருக்கா, அந்த கேள்வி கேட்கும்போது பதில் கண்டிப்பா ஓரளவுக்கு கிடைச்சிடும். கரெக்ட்? கொடுப்பாங்க, கான்கால சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா நம்ம எழுதலாம். ஏஜிஎம்ல நீங்க எல்லாமே எழுதலாம். ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல ஓரளவுக்கு இருக்கும். நம்ம நம்மளுக்கு ரைட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சார். இஃப் யூ ஆர் a shareholder, I'll definitely encourage we should use AGM quorum to have few pointed questions. ரெண்டு கேள்வி கேட்டாலும் அப்பா எனக்கு இது புரியல, can you explain, they are expected to reply. ஆனா அது நம்ம பண்ணணும், அவன் பண்ணுவான். நம்ம தவறிட்டோம்னா என்ன ஆயிடும், the fault is on us. No, we cannot outsource our responsibility. I am a very big believer. ஜெனரலா எவ்வளவு காட்டும், ஒரு 20-30%. வாட் இஸ் கார்பரேட் டாக்ஸ் இன்னைக்கு 25. see நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஜீரோ இருக்கலாம் தப்பு இல்ல, ஆனா நம்ம அங்க ஜீரோ இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் புரிதல். இன்னைக்கு நீங்க எவ்வளவு ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க? குட் நேம் ஒரு 5 ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்களா? 4. டாக்ஸ் ரேட் எவ்வளவு? அந்த 4 கம்பெனியுமே டாக்ஸ் கட்டுறாங்களா? நம்ம பார்த்திருக்க மாட்டோம். லெட்ஸ் பி வெரி கிளியர். நோ, லெட்ஸ் பி ட்ரூ. நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க. இஃப் யூ கம்பெனி ஒரு கம்பெனி அதுல டாக்ஸே கொடுக்கலன்னா, யூ ஷுட் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் ஒன் கொஸ்டின், ஏன் இது நடக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். லாஸ்ட் we are another 15 minutes எடுத்துக்கிறேன். அதர் எக்ஸ்பென்சஸ். இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஒரு ஐட்டம் பார்க்க வேண்டிய P&L பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஐட்டம் என்னன்னா அதர் எக்ஸ்பென்சஸ். ஏன் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் பிகர் than everything சில கம்பெனிக்கெல்லாம். அண்ட் இந்த கம்பெனிக்கு என்ன நம்ம பியூட்டி, திஸ் வாஸ் கோயிங் இன் 2 ஷீட். சாரி, நான் செகண்ட் ஷீட் போடல, பிகாஸ் நீங்க ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ஷீட்லயே நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. எவ்வளவு ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். இது நல்லதுக்கா கெட்டதுக்கா? இல்ல, அப்படியா கன்க்ளூட் பண்ணாதீங்க. இது ஒரு விசித்திரமான ஏன் டிப்பிக்கல் அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் ஒரு பேஜ்ல தான் இருக்கும். நான் 500 கம்பெனில சொல்லுவேன், ஒரு பேஜ் இருக்கும், அதுல ஒரு 20 ஐட்டம் இருக்கும். இங்க ஒரு பேஜ்லயே கிட்டத்தட்ட 35 ஐட்டம் இருக்கு. தட்ஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 1. செகண்ட், இது thousandsல இருக்கு, என்னால படிக்க முடியாது, ஏன்னா எனக்கு அது பார்த்தாவே நம்ம இவ்வளவு நம்பர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். தேர்ட், அதர் எக்ஸ்பென்ஸ்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் என்ன தெரியுமா, சம்டைம்ஸ் சில மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கும். ஐ டோன்ட் நோ இஸ் இட் a mistake, பட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டேட்டா. இந்த கம்பெனி preliminary expenses written off ஒரு ஐட்டம் வச்சிருக்காங்க. பரவாயில்ல, நிறைய ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அக்கௌண்ட்ஸ்ல இவ்வளவு ஐட்டம் இருக்குன்றதை நான் இந்த கம்பெனி வச்சு தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். 14,11,042. அவங்க மாதிரி எவ்வளவு துல்லியமா கொடுத்துருக்காங்க. போன வருஷமா அதேதான், 14,11,042. எப்படி இது சாத்தியம்? சாத்தியம் நடக்கலாம், ஆனா இது ஒரு கோஇன்சிடென்ஸா இல்ல கட் காப்பி பேஸ்டான்ற ஒரு கேள்வி வரணும். அதை நம்ம கண்டிப்பா புரியணும். அண்ட் 2 ஷீட் இருக்கு, ரைட்? செகண்ட் ஷீட்லயும் நிறைய இருக்கு. சில எக்ஸ்பென்ஸ் புதுசா பண்ணிருக்காங்க, ரிசர்ச் காஸ்ட் ஏதோ பண்ணிருக்காங்க, டிசைன் எக்ஸ்பென்சஸ் 140 லட்சம், ஐ மீன் 1,40,00,000 டிசைன் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ ஏதோ பண்றாங்க. அதுக்குள்ளேயும் ஒரு மிஸ்லினியஸ், அது கண்டிப்பா இருக்கும் சார். சார் லார்ஜ் கேப்ல மிஸ்லினியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளவு தெரியுமா இருக்கும்? 1000 கோடி எல்லாம் இருக்கும். நான் ஒரு கேட்டேன், மிஸ்லினியஸ் 1000 பண்ணா நீங்க என்ன 2 புக் ரன் பண்ணுவீங்களான்னு. பட் ஹோல் ஐடியா இஸ் திஸ் கேன் கிவ் யூ சம் குட் ஹிண்ட். ஒரு டிசைன் எங்க பண்றான் அந்த கேள்வி கேட்கலாம். ஏன் இந்த ஐட்டம் ஒரே ஐட்டமா இருக்கு அப்படின்னா, உங்க அக்கௌண்ட்ஸ் டீம் கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்றீங்களா? யூ ஷுட் ஆஸ்க் திஸ் டஃப் கொஸ்டின். இன் புல் ரன் இதெல்லாம் பார்க்கவே தேவையில்லை, அதான் சொல்றேன். ஆனா டெஃபினெட்லி as an investor, other expenses gives you a very good idea. ஒரு கம்பெனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்றான், ராயல்ட்டி பண்றான், ரைட்? அதெல்லாம் இங்க தான் வரும். சடன்லி சைலண்டா ராயல்ட்டி ஏத்தி இருப்பாங்க, இல்லைன்னா அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் போயிருக்கும். வி ஷுட் ஆஸ்க், ஏன் இது ஏறுது? தொழில் சரியா பண்ணல, ஆனா அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் பார்ட்டி போயிட்டே இருக்கு. இந்த வருஷம் டிராவல் எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் எல்லா கம்பெனியுமே டபுள் இருக்கு. அப்படின்னா எல்லாரும் நல்லா சுத்துறாங்க. ஆனா ஏஜிஎம் பண்ணும்போது என்ன சொல்றோம்? கோவிட் இருக்கு, ஜாகிரதையா இருங்க. கரெக்டா? we are here, right? So it's a very good thing. Other expenses கண்டிப்பா பார்க்கலாம். So these are the 10 things. So 3 விஷயங்கள் பார்த்தாச்சு. Another 10-15 minutes I'll take. We have seen balance sheet, we saw cash flow, and we saw P&L. P&L இருக்கிற other expenses எல்லாமே. லாஸ்டா பேலன்ஸ் ஷீட்லயும் எல்லாத்துலயுமே இந்த ஸ்கெடியூல் ஒன்று கொடுப்பாங்க. அப்படின்னா ஒரு நம்பரை கொடுத்துருவாங்க. நீங்க எதனா பார்க்கணும்னா இங்கிருந்து ஒரு 200 பேஜ் நீங்க ஜம்ப் பண்ணி அதுல 3வது காலத்துல 4வது ரோல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐட்டம் இருக்கும், ரைட்? Very difficult, but I'll tell you, the biggest revelation will happen in schedule accounts.
ஏன்? அதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் என்ன, நம்ம அந்த பேஜ் நம்பரை தேடணும். அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியும், ஓ அந்த பேஜ் இந்த பேஜ் நம்ம ரெஃபர் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு அனாலிசிஸை பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் திங், டூல் நம்பர் 11, டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பே ஸ்ட்ரக்சர். கரெக்ட்? ஒரு போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா போர்டும் இருப்பாங்க. ரெமுனரேஷன் போர்டு, இன்வெஸ்டர் கமிட்டி போர்டு. கரெக்டா? எதுக்கு போர்டு இருக்கு? ஒரு குழுக்கு ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ், அவங்க நம்மளை பாதுகாப்பாங்க. கரெக்டா? இந்த கம்பெனி அகைன் we should not get into judgment, but definitely you should pay attention. 210 கோடி பிபிடி கம்பெனி, கிட்டத்தட்ட 20 கோடி 3 பேர் எடுத்துக்கிறாங்க. எஸ், இஸ் இட் நாட் ஹை ஆர் லோ? எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை. ஒரு டிப்பிக்கல் 200 கோடி கம்பெனியோட ஆவரேஜ் எம்டி சேலரி எவ்வளவு தெரியுமா? மொத்தம் எம்டி 2 பேர் போட்டு 4 கோடி. எஸ்டர்டே நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 200 300 கோடி ப்ராஃபிட் கம்பெனியை பார்த்தேன். 4-5 கோடி. இங்க எவ்வளோ? 20 கோடி. அப்படின்னா ஒரு 4-5 மடங்கு இருக்கு. அப்போ ஒரு கேள்வி வரணும், ரைட்? ஏன் இவங்களுக்கு வருது? இவங்க என்ன சூப்பர், தே ஆர் எக்ஸப்ஷனல் அண்ட் நம்ம ஒரு ஆவரேஜா? இந்த கேள்வி கண்டிப்பா எனக்கும் வந்தது. சரி, நம்ம தேர்ட் ஒருத்தரை பார்ப்போம். மிஸ்டர் சாம்பித் குப்தா, ஜாயிண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர். 2 பேருக்கு ஒரே இது, 2 பசங்களும் ஒரே குவாலிட்டி, ஒரே எஜுகேஷன், ஒரே குவாலிட்டி, ஒரே இது, ஒரே ஸ்கில். சான்ஸே இல்லை. இட்ஸ் பாசிபிள் இன் இந்தியன் சொசைட்டி. இவர் 7 years experience, Boston University, graduated. 7 years, 5 crores. It's a big salary, at least in India, because as I told, lot of MDs with 30-40 years experience in manufacturing, drawing between 2 to 4 crores salary. See, nothing, I think people should take it. As a shareholder, we should ask, what are you bringing? You can definitely, ஆனா இந்த கேள்வி கண்டிப்பா இங்க இருக்கணும்ன்றது again, right, this is what annual report gives you. இது வந்து டெய்லி அவங்க வந்து யாரும் சொல்ல போறாங்க, மீடியால யாரும் பேச போறது இல்ல. சைலண்டா இந்த ரிப்போர்ட் வரும், சைலண்டா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, ஏஜிஎம் முடிச்சிருவாங்க, போயிட்டே இருப்பாங்க. பட் when we see these things, it pops up, right? 20 கோடி ஆவரேஜ், ஒரு 200 கோடி ஆவரேஜ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 4 கோடி. அப்படின்னா இவங்க 5 மடங்கு எடுக்கிறாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு காசு தேவை ஜாஸ்தி இருக்கா, இல்ல இந்த காசை வச்சு என்ன பண்றாங்க, வேற என்ன பிசினஸ் பண்றாங்களா? நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு. எஸ் சார், 11% எடுக்கலாம், 10% plus 1%. அப்படின்னா அவங்க மேக்ஸிமம் எவ்வளவு எடுக்க முடியுமோ கேட்டிருப்பாங்க ஆடிட்டர். சார் நீங்க 20-21 கோடி போலாம், 21 கோடி போடு. அண்ட் இந்த கம்பெனி மட்டும் இல்ல, நிறைய கம்பெனி இருக்கு. இந்த கம்பெனி நம்ம ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணாம நம்ம வந்து சேஃப் கம்பெனி, பிகாஸ் ஸ்டோரி சூப்பரா இருக்கு, பட் ஃபுல் லீக்கேஜ் இருக்கு, ரைட்? அன்லெஸ் த பீப்புள் ஆர் ரியலி கம்பீட்டன்ட், இவங்க வந்து ஒரு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி, இவங்க மாதிரி ஒரு ரிசோர்ஸே இல்ல. ஏன்னா இவங்க எனிவே மெஜாரிட்டி ஹோல்டர், தே டேக் டிவிடெண்ட்ஸ், தே ஆர் தி ஓனர்ஸ். But as an employee, they're taking 20 crore salary, right? Again, இது வந்து நம்ம வந்து ஜட்ஜ்மெண்டா, ஓ 20 crores எடுத்தா பேடுன்னு இல்லை. ஆனா இந்த டேட்டா பார்க்காம இருக்கக்கூடாது. கரெக்டா? அதுதான் என்னோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இந்த எந்த கம்பெனியுமே ஜட்ஜ்மெண்ட் பாயிண்ட்ல வரல. நம்ம நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட்ஸை பார்ப்போம், ஒப்பீனியனை அப்புறம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் திங், சில கம்பெனியில் என்ன ஆகும்னா ஒரு பிஸ்னஸை இன்குபேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு இன்குபேஷன் நடக்கும்போது என்ன நடக்கும்? அந்த பிசினஸ் லாஸ் பண்ணும்போது என்னதா? எஸ், நேச்சுரலா ஒரு பிசினஸ் நீங்க டெவலப் பண்ணும்போது அந்த பிசினஸ் வில் கோ இன் லாஸ், தென் கம்ஸ் பிரேக் ஈவன் அண்ட் கம்ஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. ஐ எம் நாட் டாக்கிங் திஸ் ஃபின்டெக் எல்லாம், த நியூ ஏஜ் ஒன்லி லாஸே பண்ணிட்டு இருக்கிறது இல்லை. ஒரு ஜென்ரல் பிசினஸ் நேச்சரை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட். இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா 133 கோடி பண்றான் அந்த சப்சிடரியில. ஸோ சேல்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு, பட் ஸ்டில் தேர் மேக்கிங் லாஸ். ஸோ உங்க ப்ராஃபிட்டை நீங்க கம்ப்யூட் பண்ணும்பொழுது, இல்லை இந்த பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கு, ஐ திங்க் இட்ஸ் இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் சின்ன குழந்தை. அப்போ இந்த ப்ராஃபிட் நம்பரை நீங்க கொஞ்சம் கூட்டி கனெக்ட் பண்ணி பி ரேஷியோவும் போடலாம். புரியுதா? பிகாஸ் இங்க 6 கோடி லாஸ் இருக்கு. இது ப்ராஃபிட் டேர்ன் ஆயிடுச்சுன்னா ஜென்ரலா ஒரு 10% ப்ராஃபிட் டேர்ன் ஆயிடுச்சு வச்சுப்போமே. ஒரு 200 கோடியில எவ்வளவு ப்ராஃபிட் நம்பர் வரும்? 20 கோடி வரும். கரெக்ட்? அந்த புரிதல் நம்ம ஸ்கெடியூல்ல கொடுப்பான். லாஸ் சில புது சப்சிடியில வருது, அது கண்டிப்பா கம்மி ஆயிடும். அப்போ உங்க பி ரேஷியோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும், ஆனா ஆக்சுவலி அது கம்மி தான். ஏன்னா நீங்க இந்த லாஸை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு பிசினஸ் இன்குபேட் பண்ணும்போது டிப்பிக்கலா லாஸ் வரதா செய்யும். தேர்ட், ஒரு எம்ப்ளாயி பிசினஸ்ல பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. மக்கள் எவ்வளவு பேர் ரிசைன் பண்ணி போறாங்க, மக்கள் எவ்வளவு பேர். So this is a very good company where the churn is extremely low. You know what is the churn ratio in a bank today, private banks?
மீடியால பயங்கரமா இருந்தது. 40, 50, I think someone crossed even 55. Correct? So ஒரு 100 பேர் இருக்காங்கன்னா 50 பேர் காலி வருஷத்துக்கு. இந்த கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா 7-8 people. Very good, right? So ஒரு கம்பெனில ஒரு நல்ல HR பாலிசி இருக்கணும், இல்லனா ஒரு கம்பெனி சிறப்பா செய்யறதுனால தான் people are not leaving. This is very very important in people business. Yes or no? Because in people business, what is your biggest asset? People. Second, if a company tells we are a cutting edge company, correct? We do rocket science and the median salary 4 lakhs. How does it sound? Irka? So this company is really cutting edge, undoubtedly, right? This is 3M. But how cutting edge is proved vividly, no? The median salary is 20 lakhs. A typical ITC, lot of ITC fans, right? Median salary is 6 lakhs. A typical FMCG, median salary 5 lakhs. Median salary of 3M is 20 lakhs. Clearly, they will have people of some IP. So when a company says, I'm a cutting edge company, we are doing some silicon, இப்போ வந்து semiconductor word சொன்னா போதும். Stock upper circuit, கரெக்டா? அப்போ டக்குன்னு நீங்க வந்து பார்க்க வேண்டியது, is the people are there? அப்போ நீங்க remuneration 4 lakhs இருந்ததுன்னா cutting edge பண்ண முடியுமா? கட்டு தான் பண்ண முடியும், கரெக்டா? So small clues are given in the annual report. This is annexure D annuanga, correct? So if you just type annexure D, you will see. Balaji, yes, yes. So median remuneration for CEOs, even in big companies, right? Yes. So even if you so how do you See, I think I'll tell you, people should pay it for the merit. If they have created value for every stakeholders, right? Right from customer, internal employees, society, shareholders, I think if you have created a value, you should be paid. I'll tell you, one Chennai group company went to a special resolution to the board saying they were supposed to pay 10 crores roughly. Since the MD did extremely well, they went to the board and said, அவருக்கு extra ஒரு 5 crores கொடுக்கணும். Because நம்ம நினைச்சது இவ்வளோ, அவர் இவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு. And the board passed the resolution with the shareholder approval and they paid extra. I think people should get paid for what they do. அதான் தமிழ்ல என்ன நம்ம பிரச்சனை, நம்ம வந்து ஒரு நல்ல பிரில்லியன்ஸை விட்டுருவோம். If you are getting 100 times, 200 times of your average guys, you should ask what you are bringing in. அந்த கேள்வி தான் இருக்கணும். தவிர thumb rule is going to be a big problem. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கைஸை விட்டுருவோம். ஆனா ஒரு ஆவரேஜ் பீப்புள் கெட்டிங் பெய்ட் 200 டைம்ஸ், லைக் சென்னையிலும் நிறைய கம்பெனி இருக்குல்ல. ஸோ வி ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கிளியர், ரைட்? அவ்வளோதான். ஸோ annexure H, R&D expense. Again, a company claims to be a research company, right? ஒருத்தர் வந்து டெய்லி வந்து நான் எக்ஸசைஸ் பண்றேன், இதெல்லாம் பண்றேன்னா அது எங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும்? அட்லீஸ்ட் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபேக்டர் தெரியணும்ல. த சிமிலர் ஒர்க் R&D பண்றேன்னா R&D செலவுல வரணும். This company is a big R&D company, does 7%. And அது கீழே இன்னொரு கொடுப்பாங்க, ஃபாரெக்ஸ் அவுட் கோன் இன். இது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் தெரியுமா? டக்குன்னு கரன்சி டெப்ரிஷியேட் ஆச்சுன்னா அவர் கேட்ட அதே கேள்விதான் சார். அதர் இன்கம் சல்லுன்னு கீழே வரும் இல்லை மேலே போகும். என்னன்னா இந்த ஃப்ளோ வில் ஸ்ட்ரெயிட் அவே கோ டு பிபிடி. ஃபாரெக்ஸ்ல இந்த கம்பெனி ஏர்ன் பண்றது 6000 கோடி, ஆனா அவங்களுக்கு இன்ஃப்ளோ 6000, outflow 2000. It means net forex earners are 4000 crores. Whenever currency has a swing, அவங்களுக்கு இம்பாக்ட் பாசிட்டிவ் இல்லை நெகட்டிவ்ல வரும். 5 minutes will close it. Tool 15, சில கம்பெனிக்கு அட்வான்சஸ் எல்லாம் வரும். மோஸ்ட் ஆஃப் த பிசினஸ் அட்வான்ஸ் வராது, கரெக்டா? நம்ம வித்துட்டு எப்படா காசு வரும் பார்ப்போம், கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? பட் சில பிசினஸஸ்க்கு அட்வான்ஸ் எல்லாம் வரும். That is a very good sign, and it also tells you how this business is going to prosper in the next few years, correct? There will be an item called advance from customers. Schedule இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கு, அங்கங்க இருக்கும். And this gives you good information. ஒரு business நல்லா இருக்குன்னு ஒரு கமெண்ட்ரி எழுதுறாங்க மேனேஜ்மெண்ட், இதுவும் இருக்கு. அப்போ ஓகே, கமெண்ட்ரியும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து காசும் வந்திருக்கு, அப்போ ஓரளவுக்கு சிங்க் ஆகுது. கமெண்ட்ரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, இங்க ஆக்சுவலி ஃபுல்லா டிக்ளைன் ஆயிருக்கு, அப்போ ஆக்சுவலி there is a some inconsistency, correct? That's one. So these are the 15 standard ones. It means all the annual report will have certain few things exceptional this year what we found or something new. I thought I'll share it in the next 5 things.
சில ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல வெரி ரேர் டேட்டா they will share only in annual report. அப்படின்னா இந்த டேட்டாவை வெளியே எங்கேயுமே அவங்க ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. சடன்லி ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல 50th இயர், 75th இயர், 25th இயர், கரெக்டா, 100th இயர் ஃபார் கண்ட்ரி, அந்த மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன் டைம்ல ஒரு நிறைய டேட்டா கொடுப்பாங்க. ரொம்ப ப்ரெஷியஸான டேட்டா இருக்கும். பிரிட்டானியா டிஸ்க்ளோஸ்ட் திஸ் டைம் சச் டேட்டா வேர் அவங்க எவ்வளவு எஃபிஷியன்ட் ஆயிருக்காங்க இந்த 10 வருஷத்தை ஒரே ஸ்லைட்ல போட்டு காட்டிட்டான். இட் மீன்ஸ் 10 வருஷத்துல எல்லாத்தையுமே கம்மி பண்ணியிருக்காங்க காஸ்ட்டை. கரெக்ட்? இந்த டேட்டா அவங்க ஜென்ரலாக கொடுக்க மாட்டாங்க, கான்காலையும் கொடுக்க மாட்டாங்க, பேசவும் மாட்டாங்க. பட் சின்ஸ் திஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த இயர், இம்பார்ட்டன்ட் இயர், தேவ் டிஸ்க்ளோஸ்ட் இட். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம பார்க்கும்பொழுது அதை கேப்சர் பண்ணி நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி சில டேட்டா அந்த பர்டிகுலர் இயர் மட்டும் தான் வரும். திஸ் இஸ் ஒன் சச் டேட்டா வேர் ஒரு சிஇஓ அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை ஒரு கீ மேனேஜரல் பர்சனை அப்பாயிண்ட் பண்ணும்பொழுது அது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கு போயிட்டு ஷேர் ஹோல்டர் அப்ரூவலுக்கு வரும். சிஇஓ அப்பாயின்மெண்ட்ல என்ன கொடுப்பாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இவர் எங்கிருந்து வந்திருக்காரு, என்ன படிச்சிருக்காரு, இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் ஓகே, இங்கிலீஷ் நம்ம வந்து லிங்க்டின்லயும் இன்னைக்கு பார்த்துக்கலாம். த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், இவங்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம், அதை ஃபிக்ஸ்ட் எவ்வளோ, வேரியபிள் எவ்வளோ, இந்த வேரியபிள் எப்படி பே பண்ண போறாங்க, என்ன மெட்ரிக், ரைட்? நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ற ஒரு கம்பெனியோட ஒரு சிஇஓவை எப்படி அவங்க போர்டு இவால்வேட் பண்ண போறாங்கன்றது கூட கொடுப்பாங்க. ஓகேப்பா, எனக்கும் இந்த மாதிரி தான் கரெக்டா இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் யூ நோ உன் சிஇஓட டார்கெட் என்னன்னு நம்மளுக்கு புரியும். கரெக்ட்? இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எப்போ வரும்னா, எப்பவுமே ஒரு சிஇஓ மாறும்பொழுதோ இல்லை புது போர்டு மெம்பர் வரும்பொழுது, ரைட்? இதெல்லாம் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு தட்ஸ் வாட் நோ ரிசர்ச் இஸ் அபவுட். நம்ம கம்பெனியை பத்தி சிறுக சிறுக சேர்த்து வச்சுக்கிறது தான் ரிசர்ச். அது ஒரு நாள்ல டக்குன்னு வந்து ஒரு 20 மினிட் வீடியோல நடந்துரும்னா அட்லீஸ்ட் ஈவன் ஐ ஆல்சோ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். டிவிஷனல். ஸோ ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் கீப் கமிங், பாலாஜி கால் பண்ண மாட்டாங்க, நாங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர். பல கம்பெனிகள் மேனேஜ்மெண்ட் கமெண்ட்ரியை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வருஷம் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 ஆனுவல் ரிப்போர்ட் படிச்சிருப்பேன். திஸ் இஸ் அகைன் ஒன் எக்ஸாம்பிள், அகைன் நாட் டு சே திஸ், வி டோன்ட் ஈவன் ஹேவ் திஸ் பொசிஷன். ஃபண்டாஸ்டிக் எம்என்சி எவ்வளோ டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கானா அவ்வளோ டீட்டெயிலாக அவன் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி கொடுத்துருக்கான். ரைட்? நவ் கேன் வி சே எனக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது, யாருமே பேசுறதில்ல, கான் பண்ணுறதில்ல. ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல 5 பேஜ்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்கான் ஒரு பிஸ்னஸ் என்ன டிவிஷன், என்ன பண்றோம், எங்க ஈவில வரும், எங்க சோலார்ல வரும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன இருக்கு, ரிஸ்க் என்ன இருக்குன்னு. ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு 5 வாட்டி படிச்சீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு இந்த கம்பெனி என்ன நடக்க போகுதுன்னு ஒரு 3-4 இயர் வியூ எடுக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் டேட்டா கொடுத்துருக்கான். கரெக்ட்? ஒரு எம்என்சி ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இந்த வருஷம் என்ன நடந்திருக்குன்னா, நிறைய எம்என்சி டிஸ்க்ளோஷரை இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய டேட்டா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு மார்க்கெட் கேப்பும் கூடி இருக்கு, அதை மெயின்டைனும் பண்ணணும், செகண்ட் இன்வெஸ்டும் பண்றாங்க இந்தியாவில். ஸோ தே வாண்ட் டு ஹேவ் தட் ரெஸ்பெக்ட். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் கமெண்ட்ரி கண்டிப்பா படிக்கணும். சில கம்பெனி ரொம்ப நல்லா கொடுப்பான், பட் பல கம்பெனி வந்து கதை தான். பட் அட்லீஸ்ட் அந்த சில கம்பெனி கண்டிப்பா படிக்கலாம். மேண்டேட்டரி இல்லை, மேண்டேட்டரி ஏஜென்ட்ஸ் ஆர் மேண்டேட்டரி, அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். கான்ஃபரன்ஸ் கால் அது ஒரு இது சார், அது ஆக்சுவலி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே தகிட்டிடும். டிப்பிக்கலி இன் குவார்டர் 620 கம்பெனி டஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கால், அதை அட்டன் கூட பண்ண முடியாது. பட் ஸோ ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின், இந்த கம்பெனி கான்ஃபரன்ஸ் காலே பண்றது இல்லை, ஆனுவல் ரிப்போர்ட்லாம் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, எடுத்துப்படி. தட் இஸ் வாட் மை பாயிண்ட். ஷேர் ஹோல்டர் லெட்டர், சில கம்பெனியில் சேர்மன் ஜென்யூனாவே ஷேர் ஹோல்டர் லெட்டர் எழுதுவாங்க, சில கம்பெனி மட்டும்தான். ஒரு 100 கம்பெனியில் ஒரு 10 ஷேர் ஹோல்டர் லெட்டர் தான் வர்த் ரீடிங். ஆனால் அந்த 10 ஷேர் ஹோல்டர் லெட்டரில் எவ்வளோ அளவுக்கு தெளிவாக, நான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் சொன்ன தெரியுமா, ஒரு கம்பெனினா என்ன, அந்த கல்ச்சர்னா என்ன, ஒரு டிஎன்ஏ என்னன்றது. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர் லெட்டர் இன் இந்தியா இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீட், மை ரெக்கமெண்டேஷன், பெர்க்ஷைர் ஹாத்வே எல்லாம் படிப்போமா, பஃபெட், ஜி ஷிப்பிங்கோட ஆனுவல் ரிப்போர்ட் படிங்க, நத்திங் ஷார்ட் ஆஃப் Berkshire Hathaway. And look at the 75th year, the statement says, I go back to first annual report when we declared 3 lakh profit and 8 annas. நம்மளுக்கு 8 அண்ணா என்னன்னு தெரியாது. கரெக்டா? He is giving a beautiful story about the company. So இந்த கம்பெனி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா எழுதி இருக்காங்க, பட் யார் படிக்கணும்? நம்ம லாங் டர்ம் இன்வெஸ்டரா தான் படிக்கணும். ஷார்ட் டர்ம் இன்வெஸ்டர்னா கண்டிப்பா இதெல்லாம் தேவையில்லை. அகைன் ஐ ஜஸ்ட் ரீட்ரீட், ரைட்? ஸோ சில கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்டர் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் பிரில்லியன்ட். நம்ம பஃபட் சிமிலர்லி ரைட், திருக்குறள், ஜி ஷிப்பிங், இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் ஜி ஷிப்பிங்கோட என்டையர் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டோட ஷேர் ஹோல்டர் நான் பிரிண்ட் பண்ணி படிச்சிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே அமெரிக்காவில் எழுதுனது யூரோப்ல எழுதுனது பெருசாக நினைப்போம். ஆனால் இந்தியாவில் ஜி ஷிப்பிங் இஸ் ஒன் சச் ஆனுவல் ரிப்போர்ட். ஐ கேன் டெல் யூ பிகாஸ் ஐ read all the annual reports in the last 30 years. Last but not the least,
We have used all the 19 tools to know what it is. The last tool is a printout is shared with you. Hope we will just close in next 2-3 minutes. Do you have that? ஒரு கம்பெனியோட ஒரு நிஜமான ப்ராஃபிட் எவ்வளவுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிப்போம். So before getting into the paper, இது Colgate India, again just for an example, very good company. ஸ்கிரீனர்ல போயிட்டு இந்த கம்பெனியோட ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி எவ்வளவுன்னு போய் பாருங்களேன். பிகாஸ் தட்ஸ் a easy tool, right? எல்லாரும் ஸ்கிரீனர் யூஸ் பண்றீங்களா? டக்குன்னு எடுத்து பார்க்குற ஒரே ஐட்டம் ஸ்கிரீனர். ஸ்கிரீனர்ல டேட்டா தப்பா இருந்ததுன்னா நம்ம அதான் உண்மை நம்புவோம். கரெக்டா? So what is the return on equity of Colgate India? 10 years, last year 61. Correct? That's okay. 61 தானே எல்லாருக்கும் வருது. The point is 61 is a good number or a bad number? Extremely good number. Good number சொல்லக்கூடாது. ஏன்? ஒரு 100 ரூபாய் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க 61 ரூபாய் லாபம் சம்பாதிக்கிறீங்க வருஷத்துக்கு. FD எவ்வளவு வரும் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி? 6 rupees, 6%. கரெக்டா? The context is FD ஓட 10 மடங்கு ஒரு கம்பெனி next time paste will remember, right? இவன் நிறைய காசு சம்பாதிக்கிறான். பட் ஆக்சுவலி அது தப்பு. அவங்க ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி மோர் தென் 100%. அவங்க அது எப்படி கம்மியா காட்டுறாங்க. ஸோ சில கம்பெனி நிறைய காட்டுவாங்க. ஏன்னா ப்ராஃபிட் இல்ல. நிறைய காசு பண்றவங்க எப்படி காட்டுவாங்க? கம்மியா காட்டுவாங்க. ரைட்? I'll give you one example. ஸோ இந்த கம்பெனியோட ஈக்விட்டி கேபிட்டல் பாத்தீங்கன்னா 1716 crores இருக்கா? 1716 crores பாத்துட்டீங்களா? கரெக்ட்? அதுல எவ்வளவு கேஷ் இருக்கு இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல? Anyone can tell what is the cash balance? Cash and equivalent, cash equivalent 806 crores. அப்போ 1700 கோடி ஈக்விட்டி கேபிட்டல்ல எவ்வளவு கேஷ் வச்சிருக்கீங்க? 806 crores cash. 116 crores எவ்வளவு பேங்க் பேலன்ஸ். இந்த ரெண்டத்தை கழிச்சா எவ்வளவு வருது? Anyone can do a math? Around 800 crores? Exactly. Let's be roundabout again, right? அப்போ 1700 கோடி இருக்கிற ஈக்விட்டி கேபிட்டல்ல 800 கோடி நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. பேலன்ஸ் கேஷ்ல இருக்கு. கரெக்டா? அப்ப 800 கோடி தான் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த நம்பர் வச்சுக்கோங்க. என்ன? அடுத்த பேஜ் திருப்புங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஒரு நம்பர் எடுத்தாச்சா? Did everyone get somewhere? 1700 crores ஈக்விட்டி கேபிட்டல் வச்சிருக்காங்க. இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல 1700 crores ஈக்விட்டி கேபிட்டல் இருக்கா? பேலன்ஸ் ஷீட். அதுல நீங்க கேஷை கழிச்சிடுங்க. ஏன்னா கேஷ் தொழிலுக்கு யூஸ் பண்ணல. அது ஒரு actual deployment 800 crores. Did we get? Okay. இந்த 800 crores வச்சு எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்காங்க பாப்போமா? Profit after tax எவ்வளவு இந்த கம்பெனிக்கு? 1047 கோடியா? ஆனா மேல செகண்ட் ஐட்டம் பாருங்க. அதர் இன்கம் 53 கோடி இருக்கா? எஸ் சார் நோ? சோ இந்த 1047 53 கழிச்சிருவோம். ரஃபா 1000 கோடியா? எஸ். 800 கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. 1000 கோடி பண்ணிருக்காங்க. ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி எவ்வளவு? அவங்க எவ்வளவு ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க? So you understand, sometimes this company in generally very profitable, not to extent of 60% return on equity. It's a 120% return on equity business reporting 60% return on equity. Do you agree? இந்த மாதிரி டிசிஎஸும் சில வெரி ஃபண்டாஸ்டிக் ஜென்ரேட் பண்ற கம்பெனி எல்லாமே ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி பாத்தீங்கன்னா 100% மேல இருக்கும். ஆனா அவங்க அந்த கேஷ் பேலன்ஸை வச்சு சப்ரஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்? கண்ணு யார் மேல படக்கூடாதுன்ட்டு. பட் தீஸ் ஆர் வெரி ப்ராஃபிட்டபிள். ஸோ த ஒன் வே ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் கம்ப்யூட் இஸ் கேஷ் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து கழிச்சிடுங்க. அதே மாதிரி அதர் இன்கம் கழிச்சிட்டு ப்ராஃபிட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவா ட்ரூ ப்ராஃபிட் ஆஃப் அ கம்பெனி கேன் பி மெஷர்ட். கரெக்ட்? இன் கோல்கேட் இட் இஸ் மோர் தென் 100% சேஃப்லி. அது 125 140 அதெல்லாம் மேட்டரே இல்லை. ஆல்ரெடி அது ப்ராஃபிட்டபிள். ஆனா இஃப் யூ ரியலி அட்ஜஸ்ட் எவ்ரி திங் இட் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட்லி ப்ராஃபிட்டபிள். கரெக்டா? அண்ட் ஃபைனலி தே ஹவ் ஜெனரேட்டட் ஹவு மச் ப்ராஃபிட்? 1000 crores. கரெக்ட்? கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆபரேஷன்ல டிவிடெண்ட் எவ்வளவு பே பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆபரேஷன்ல எவ்வளவு சார்? புரிஞ்சுதா?
Or good company generated a lot of money and finally paid the entire amount, correct? So with this, I would like to conclude, balance sheet is extremely important for any long-term investor. Multiple edathula great information is always given. Hope you have learned something. This is a very good starting point, at least I think. With this, you will be able to build a good foundation. Thanks for your time.